నమస్కారం అమ్మ. నమస్కారం. అస్మద్గురుభ్యో నమః. అస్మత్పరమగురుభ్యో నమః. అస్మత్సర్వగురుభ్యో నమః. శ్రీమతే రామానుజాయ నమః. శ్రీమాన్ వెంకటనాథార్యः కవితార్కికకేసరీ వేదాంతాచార్యవర్యో మే సన్నిధత్తాం సదా హృది గురుభ్యः తద్గురుభ్యశ్చ నమో వాగ్మదీమహే वृणीमहे च तत्राद्यौ दम्पती जगदाम्पती स्वशेषभूतेन मया स्वीयैः सर्वपरिच्छिदैः विधातुं प्रीतमात्मानं श्रीमान् प्रकमते स्वयं रामानुजदयापात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने यस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतीयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन तन्मयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्गिकुलं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरश्च मदाह्वयपट्टनाथ श्रीभक्तिधारकुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेण परकालयतीन्द्रमिष्टान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यं शुक्लाम्बरधरं विष्णुं श्रीवर्णं शतभुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तिये यस्यद्वरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परशतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रिये दिव्याकारं सरोजाक्षं शङ्खचक्रगदाधरं मुकुन्दद्वारनिलयं विश्वक्सेनमुपास्महे ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवम् उपास्महे व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शगदातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। जयति सत्यवती हृदयनन्दनो व्यासः यस्यास्य कमलगलितं वाङ्मयममृतं जगत्पिबति नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् कृष्णं कमलपत्राक्षं वण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय तपत्तनेत्र येन त्वया भारतदेयपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः युधिष्ठिरो धर्ममयो महाद्रुमः स्कन्दोऽर्जुनो भीमसेनोऽस्य शाखाः अद्रिसुतो पुष्पफले समृद्धे मूलं कृष्णं ब्रह्म च ब्राह्मणाश्च भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धार नीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुलान् अश्वत्थाम विकर्ण घोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णः खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तके केशवे धर्मे चार्धे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि हस्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत् क्वचित् अष्टमैषी समेत श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्महाभारते द्रोणपर्वे संशप्तकवधपर्वः एकत्रिंशोऽध्यायः 31ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನು ನೀಲನನ್ನ ಕೊಂದದ್ದು. ಅಷ್ಟಮೈಜಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಆಗ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ, ಹೇ ಸಂಜಯ, ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯವೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಭಂಗದಿಂದ ಓಡಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮವರ ಮನಸ್ಸು ಹೇಗಿತ್ತು? ಹೀಗೆ ಭಗ್ನವಾಗಿ ಚದರಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ತಿರುಗಿ ಕೂಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮವ್ರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತೆ? ತಿರುಗಿ ಸೇರಿಸಲಾಗದ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ನಮ್ಮವರು ಹೇಗೆ ಕೂಡಿಸಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಎಂದ. ಅದಕ್ಕ ಸಂಜಯ, ಹೇ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಮಹಾರಾಜ, ನೀನ್ ಹೇಳಿದ್ದು ವಾಸ್ತವೇ. ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯದ ವೀರರು ಹಾಗೆ ಭಯಪಟ್ಟು ಚದುರಿದ್ರು ತಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ನಿನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ದ್ರೋಣನಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಅವನೊಡನೆ ಕಲಿತುಕೊಂಡ್ರು. ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯವು ಶಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು. ಯುಧಿಷ್ಠನು ತಮಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಜಯೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ನಿಂತಿದ್ದರು. ನಿನ್ನ ಸೈನಿಕರು ಅಂತಹ ಬೈಕಾಲದಲ್ಲೂ ಭಯಪಡದೆ ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೇ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಭೀಮನು, ಸಾತ್ವಿಕೆಯು, ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಅಗಲಿದ ಸಮಯವನ್ನು ನೋಡಿ ನಿನ್ನ ಕಡೆ ಇವರು ಯುಧಿಷ್ಠನಿಗೆ ಎದುರಾದರು. ಅತ್ತಲಾಗಿ ಪಾಂಚಾಲರು ಕೂಡ ದ್ರೋಣನನ್ನ ಹಿಡಿಯಿರಿ, ದ್ರೋಣನನ್ನ ಕೊಲ್ಲಿ ಎಂದು ಸೈನ್ಯಗಳು ಪ್ರೇರೇಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಈ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ದ್ರೋಣನನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೀಗೆ ಅತ್ತಲಾಗಿ ಕೆಲವರು ದ್ರೋಣನನ್ನ ಹಿಡಿಯಬೇಕೆಂದು,
ಇತ್ತಲಾಗಿ ಕೆಲವರು ದ್ರೋಣನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಬಾರದು ಎಂದು ಕೂಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಕೌರವ ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯಗಳೆರಡರಲ್ಲಿಯೂ ದ್ರೋಣನ ಹೆಸರು ಒಂದೇ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಉಭಯ ಪಕ್ಷದವರಿಗೂ ಆ ದ್ರೋಣನ ಯುದ್ಧ ದ್ಯೂತದ ಪಣವಾದ. ದ್ರೋಣನು ಪಾಂಚಾಲ ದೇಶದ ರಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಹೊಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ರೋ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಬಂದು ನಿಲ್ತಾನೆ. ಸೈನಿಕರ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯವಶದಿಂದ ಭಯಂಕರ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು. ರಣಯೋಧರು ಭಯಂಕರ ಸಿಂಹನಾದವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಎದುರು ಬಿದ್ರು. ಆಗ ಪಾಂಡವರು ತಾವು ಶತ್ರುಗಳ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಳಗಾಗದೆ ಪ್ರತಿ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ತಮ್ಮ ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ ಅಡಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಿಂದೆ ಕೌರವರಿಂದ ತಮಗೆ ಉಂಟಾದ ಕಷ್ಟವನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಮಹತ್ತಾದ ಕೋಪಕ್ಕೀಡಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡದೆ ದ್ರೋಣನನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಪಜಯಕ್ಕೆ ಲಜ್ಜೆಗೊಂಡ ಆ ವೀರರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನೇ ಪಣವಾಗಿಟ್ಟು ಯುದ್ಧ ದ್ಯೂತಗಳನ್ನ ನಡೆಸುವಾಗ ಕಬ್ಬಿಣದಿಂದ ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನ, ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಕಲ್ಲನ್ನು ಬಡಿದಂತೆ ಉಭಯ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಸಂಘಟ್ಟನ ಉಂಟಾಯಿತು. ಹೇ ಮಹಾರಾಜ, ಬಹುಕಾಲದ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬದುಕಿ ದೇವದಾನರ ಅದ್ಭುತ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ದವರೂ ಕೂಡ ಇಂತಹ ಯುದ್ಧವು ಹಿಂದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಡೆದ ಹಾಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೀರ ನಾಶಕೀಯಾದ ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೇನಾ ಭಾರದಿಂದ ಪೀಡಿತವಾದ ಭೂಮಿಯು ಕಂಪಿಸುವಂತೆ ತೋರಿತು. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಸೈನ್ಯದ ಕೂಗು ಆಕಾಶವನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ತಂಭಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯ ಅಜಾತ ಶತ್ರುವಾದ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯವನ್ನ 100,000 ಲೆಕ್ಕದಿಂದ ಕೊಲ್ತಾ ಬಂದಿತು. ದ್ರೋಣನ ತೀವ್ರ ಬಾಣಗಳು ಪರಂಪರೆಯಾಗಿ ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯದ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ವು. ದ್ರೋಣನಿಂದ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯ ಭಗ್ನವಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಸೇನಾಪತಿಯಾದ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನು ತಟ್ಟನೆ ಮುಂದೆ ಬಂದು ದ್ರೋಣನನ್ನು ತಡೆದ. ಆಗ ದ್ರೋಣನಿಗೂ ಪಾಂಚಾಲ ಸೈನಿಕರಿಗೂ ನಡೆದ ಯುದ್ಧ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಯಿತು. ಹಾಗೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಕೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ನನಗೆ ತೋರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ಅಗ್ನಿ ತೇಜಸ್ಸುಳ್ಳ ನೀಲ ಎಂಬುವನು ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನಿಗೆ ನೆರವಾಗಿ ನಿಂತು ತನ್ನ ಬಿಲ್ಲೆಂಬ ಜ್ವಾಲೆಯಿಂದ, ಬಾಣಗಳೆಂಬ ಕಿಡಿಗಳಿಂದ ಕೌರವ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ದಹಿಸುತ್ತಾ ಬಂದ. ಇವನನ್ನು ಕಂಡೊಡನೆ ದ್ರೋಣನ ಮಗನಾದ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಬಂದ. ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನು ನೀಲನನ್ನ ನೋಡಿ ನಗುತ್ತಾ ಬಹು ಮೃದುವಾಕ್ಯದಿಂದ, ನೀಲ, ನಿನ್ನ ಬಾಣಜ್ವಾಲೆಯಿಂದ ಈ ಅಲ್ಪ ಯೋಧರನ್ನು ದಹಿಸಿ ಫಲಾಯೇನು? ನನ್ನೊಬ್ಬನೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡು, ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಹರಿಸು, ಆಗ ನಿನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡ್ತೇನೆ ಎಂದ. ಕಮಲದಳದಂತಿರುವ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ, ಕಮಲವರ್ಣದ ಮೈಯಿಂದಲೂ, ಅರಳಿದ ಕಮಲದಂತಿರುವ ಮುಖದಿಂದಲೂ ಸುಕುಮಾರ ರೂಪವುಳ್ಳ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ ಮೇಲೆ ನೀಲನು ತೀವ್ರವಾದ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟ. ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನು ಆ ನೀಲನ ಧನಸ್ಸನ್ನ, ಧ್ವಜವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ಒಡನೆ ನೀಲನು ಕತ್ತಿ ಗುರಾಣಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ರಥದಿಂದ ಹಾರಿ ದ್ರೋಣಪುತ್ರನ ತಲೆಯನ್ನು ಕಡಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಮುಂದುವರೆದ. ಆದರೇನು, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನು ನಗುತ್ತಿರುವನಂತೆಯೇ ಒಂದು ಬಲ್ಲಾಯುಧದಿಂದ ಕುಂಡಲ ಸಹಿತವಾದ ಆ ನೀಲನ ತಲೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಕೆಡಬಿಟ್ಟ. ಹೆಸಳಾದ ಮುಗಿನಿಂದಲೂ, ಚಂದನಗಿಣಿಯಾದ ಮುಖದಿಂದಲೂ, ಕಮಲ ದಳದಂತಿರುವ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದಲೂ, ನೈದಿಲಿಯ ದಳದಂತಿರುವ ಮೈ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಸುಂದರನಾಗಿ ಅತಿ ಉನ್ನತ ಆಕಾರವುಳ್ಳ ಆ ನೀಲನು ಮೃತನಾಗಿ ಬಿದ್ದದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯ ಬಹಳ ವ್ಯಥೆಗೊಂಡಿತು. ಆಗ ಪಾಂಡವ ಪಕ್ಷದ ಮಹಾರಥರೆಲ್ಲ ಭೀತರಾಗಿ, ಅಯ್ಯೋ, ಇನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನ ದ್ರೋಣನ ಕೊಲೆಯಿಂದ ಯಾರು ತಾನೇ ಕಾಪಾಡುತ್ತಾರೆ? ಅರ್ಜುನನು ಈಗ ದಕ್ಷಿಣದ ಕಡೆ ಸಂಶಪ್ತಕ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ, ನಾರಾಯಣ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲೂ ಹತಶೇಷರಾದವರನ್ನ ಕೊಲ್ಲುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಅವನಾದ್ರೂ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಸಂಭವವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ ಎಂದು ಚಿಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಲ್ಲಿಗೆ 31ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಜಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 32ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಸಂಕುಲ ಯುದ್ಧ. ತನ್ನ ಸೈನ್ಯದ ಭಂಗವನ್ನು ನೋಡಿ ಭೀಮನು ಸಹಿಸಲಾರದೆ ಕೋಪದಿಂದ 60 ಬಾಣಗಳನ್ನ ದ್ರೋಣನಿಗೂ 10 ಬಾಣಗಳನ್ನ ಕರ್ಣನಿಗೂ ಗುರಿಯಿಟ್ಟು ಹೊಡೆದ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ದ್ರೋಣ ಭೀಮನ ಮರ್ಮಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಿಟ್ಟು ಅವನನ್ನು ಆಗಲೇ ಮನಗಾಣಿಸಬೇಕೆಂದು 26 ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ಣನ 12, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ 7, ದುರ್ಯೋಧನ 6 ಹೀಗೆ ಭೀಮನ ಮೇಲೆ ಎಡೆಬಿಡದೆ ಬಾಣಗಳನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದರು. ಭೀಮಸೇನ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ನಿಗ್ರಹಿಸಿ ತಿರುಗಿ ದ್ರೋಣ, ಕರ್ಣ, ದುರ್ಯೋಧನ, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮರು 4ರನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ 50, 10, 12 ಮತ್ತು 8 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ದೊಡ್ಡ ಸಿಂಹನಾದೊಡನೆ ಮುಂದುವರೆದ. ಆದರೆ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ಭೀಮನು ಶತ್ರು ಬಾಣಗಳಿಂದ ಬಹಳವಾಗಿ ನೊಂದು ಮರಣತುಲ್ಯವಾದ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವುದನ್ನ ನೋಡಿ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಭೀಮನನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿ ಎಂದು ಕೂಗುತ್ತಾ ತನ್ನ ಕಡೆ ಯೋಧರನ್ನ ಪ್ರೇರಿಸಿದ. ಅನೇಕರು ಭೀಮನ ರಕ್ಷಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಓಡಿ ಬಂದರು. ಸಾತ್ವಿಕಿ, ನಕುಲ, ಸಹದೇವಾದಿಗಳು ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿ ದ್ರೋಣನ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಭೇದಿಸಲು ಬಾಣಗಳನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಭೀಮಾದಿಗಳು ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ತಿರುಗಿ ದ್ರೋಣನಿಗೆ ಎದುರು ಬಿದ್ರು.
ದ್ರೋಣನು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಎದೆಗುಂದದೆ ಅಡ್ಡಯಿಸಿದನು. ಪಾಂಡವರ ಜೀವದಾಸೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಕಡೆಯವರನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ರು. ರಥಿಗರೊಡನೆ ಅಶ್ವಯೋಧರೊಡನೆಯೂ ಕಲಿತರು. ಕತ್ತಿ, ಶಕ್ತಿ, ವೃಷ್ಟಿ, ಕುಡಲಿ ಮುಂತಾದ ಆಯುಧಗಳಿಂದ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೊಡೆದಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರ ಖಡ್ಗ ಯುದ್ಧ ಅತಿ ಕ್ರೂರವಾಯಿತು. ಆನೆಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಅತಿ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದವು. ಬಾಣ ಪ್ರಹಾರಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿ ರಥದಿಂದ ರಥಿಗರು, ಆನೆಗಳಿಂದ ಗಜಯೋಧರು, ಕುದುರೆಗಳಿಂದ ಅಶ್ವಯೋಧರು ತಲೆ ಕೆಳಗಾಗಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕವಚವು ಹರಿದು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ಶತ್ರುಯೋಧರ ತಲೆಯನ್ನ ಕೆಲವು ಆನೆಗಳು ಕಾಲಿಂದ ಮೆಟ್ಟಿ ಅವರ ತಲೆಯನ್ನು ಕಿತ್ತಿ ಎಸೀತಾ ಇದ್ವು. ಕೆಲವು ಆನೆಗಳು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದವರನ್ನ ಕಾಲಿನಿಂದ ತಿಕ್ಕಿಕೊಂಡವು. ಕೆಲವು ಆನೆಗಳು ಕೊಂಬುಗಳಿಂದಲೇ ಅನೇಕ ರಥಿಗರನ್ನ ತಿವಿದುಕೊಂಡವು. ಕೆಲವು ಆನೆಗಳು ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ತಿವಿದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಕೊಂಬಿಗೆ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರ ದೇಹದ ನರಗಳೊಡನೆ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ತಿರುಗುತ್ತಾ ಅನೇಕರನ್ನ ಕಾಲಿನಿಂದ ತುಳಿದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವು. ಕೆಲವು ಆನೆಗಳು ಉಕ್ಕಿನ ಕವಚಗಳುಳ್ಳ ರಥ, ಗಜ, ತುರಗ, ಪದಾತಿ ವೀರರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಡಕೆಗಳನ್ನು ತಿಕ್ಕುವಂತೆ ಕಾಲಿಂದ ಹರಿದು ಬಿಟ್ಟವು. ಕಾಲಗತಿಯಿಂದ ಅನೇಕ ರಾಜರು ಮೃತರಾಗಿ ರಣಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಹದ್ದು ನರಿಗಳ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ದೀರ್ಘಶೀಲದಲ್ಲಿ ಮಲಗುವಂತಾಯಿತು. ಆ ದೊಂಬಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹಿಂದು ಮುಂದೆ ನೋಡದೆ ತಂದೆ ಮಗನನ್ನ, ಮಗನು ತಂದೆಯನ್ನು ಕೊಲ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನೀತಿ ನ್ಯಾಯಗಳ ನಿರ್ಬಂಧಗಳೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಯ್ತು. ರಥವೆಲ್ಲ ಮುರಿದು ಧ್ವಜವು ತುಂಡಾಗಿ ಛತ್ರವು ಭಗ್ನವಾಗಿ ಮುರಿದು ಅರ್ಧ ನೊಗವು ಮಾತ್ರ ತಗಲಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಕುದುರೆಗಳು ಆ ಮುರಿದ ರಥವನ್ನೇ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಸಿಕ್ಕಿದ ಕಡೆಗೆ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ಖಡ್ಗ ಸಹಿತಗಳಾದ ತೋಳುಗಳು, ಕುಂಡಲ ಸಹಿತವಾದ ತಲೆಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಉರುಳಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ಪ್ರಬಲ ಗಜ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರಥವನ್ನ ಸೊಂಡಲಿನಿಂದ ಎಳೆದು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಡಿದು ಪುಡಿ ಮಾಡಿತು. ಇನ್ನೊಂದು ಆನೆ ತನಗೆ ಎದುರಾದ ಕುದುರೆಯನ್ನ ಅದರ ಮೇಲೆ ಯೋಧರನ್ನೇ ಸೆಳೆದು ನೆಲಕ್ಕೆ ಕಡೆಹಿ ಸೊಂಡಲಿನಿಂದ ಅಪ್ಪಳಿಸಿ ಕೊಂದಿತು. ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ರಥಿಕನೊಬ್ಬನೇ ಒಂದೇ ಬಾಣದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಆನೆಯೊಂದನ್ನ ನೆಲಕ್ಕೆ ಉರುಳಿಸಿದ. ಹೀಗೆ ಯುದ್ಧ ನಿಯಮವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಹಾ ತಾತ, ಹಾ ಪುತ್ರ, ಎಲ್ಲಿರುವೆ ಮಿತ್ರ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಓಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ಶತ್ರುವನ್ನು ಕೊಲ್ಲು, ಅದು ಅವನನ್ನ ಹಿಡಿ, ಅವನನ್ನ ಬಡಿ ಎಂಬ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸಿಂಹನಾದಗಳು, ಗರ್ಜನೆಗಳು, ಅಟ್ಟಹಾಸಗಳು ಪ್ರಬಲವಾದವು. ಗಜ, ತುರಗ, ಪದಾತಿಗಳ ದೇಹದಿಂದೆದ್ದ ರಕ್ತ ಪ್ರವಾಹ ಸೇನಾ ಧೂಳಿಯಿಂದ ಅಡಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆಗಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಬೀರುಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಭಯವರ್ಧಕವಾಯಿತು. ಬಾಣದ ಗುರಿಗೆ ತಪ್ಪಿದ ಶತ್ರುವಿನ ಮೇಲೆ ಗದೆಯನ್ನು ಬೀಸಿ ಅವನ ತಲೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒಬ್ಬನ ಚಕ್ರವನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಚಕ್ರದಿಂದ ಮುರಿಯುತ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೇಶಾಕೇಶಿ, ನಖಾನಖಿ, ಮುಷ್ಟಾಮುಷ್ಟಿ, ದಂತಾದಂತಿ ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ವು. ನಿರಾಶ್ರಯರಾದವರು ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ತಮ್ಮಿಂದ ಆದವರಿಗೆ ಹೆಣಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕತ್ತಿಯನ್ನ, ಬಿಲ್ಲನ್ನ, ಬಾಣವನ್ನ, ಅಂಕುಶವನ್ನ ಹಿಡಿದಾಗಿಯೇ ತುಂಡು ಬಿದ್ದು ತೋಳುಗಳು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಉರುಳಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಒಬ್ಬನು ಮತ್ತೊಬ್ಬನನ್ನು ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವನು ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡದೆ ಪ್ರಾಣ ಭಯದಿಂದ ಓಡ್ತಾನೆ. ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದವನ ತಲೆಯನ್ನು ಒಬ್ಬನು ಆಗಲೇ ಕಡಿತಾನೆ. ಒಬ್ಬನು ಕೂಗುತ್ತಾ ಓಡ್ತಾನೆ. ಆ ಕೂಗನ್ನು ಕೇಳಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬನು ನಡುಗ್ತಾನೆ. ಕೆಲವು ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ತಮ್ಮವರನ್ನೇ ಕೊಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಥಿಕನು ಬೆಟ್ಟದಂತಿರುವ ಮಹಾಗಜನು ಒಂದೇ ಬಾಣದಿಂದ ಕೊಂದು ತೀರವನ್ನು ನದಿ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಉರುಳಿಸ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮದದಾನಿಯು ರಥಿಕನನ್ನ ರಥಾಶ್ವ ಸಾರಥಿಗಳೊಡನೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಕಡಿಹಿ ಕಾಲಿನ ಹರಿದು ಚೂರ್ಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮೈಯೆಲ್ಲ ರಕ್ತಧಾರೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಶಿಖೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದ ವೀರರು ಆಕಾರವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗಲೇ ದುರ್ಬಲ ಹೃದಯರಾದ ಬೀರುಗಳ ಅನೇಕರು ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ವ್ಯಾಕುಲಿತವಾಗಿ ಯಾವುದೊಂದು ತಿಳಿಯದಂತಾಯ್ತು. ಸೇನಾಧೂಳಿಯಿಂದ ಉಭಯ ಸೈನ್ಯವು ಮರೆಸಿ ಹೋಯಿತು. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸೇನಾಪತಿಯಾದ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ತನ್ನ ಕಡೆಯವರನ್ನು ತ್ವರೆಗೊಳಿಸುತ್ತಾ, ವೀರರೇ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ತೋರಿಸತಕ್ಕಂತ ಕಾಲ, ತ್ವರೆ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದ. ಅವನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದೊಡನೆ ಅನೇಕ ಪಾಂಡವರು ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಹಂಸಗಳಂತೆ ಶತ್ರು ಸಮೂಹಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸಿಕೊಂಡು ದ್ರೋಣನ ರಥವಿದ್ದ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟರು. ಆಗ ದ್ರೋಣನ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಹಿಡಿಯಿರಿ, ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿ, ಕತ್ತರಿಸಿ ಎಂದು ಕೂಗು ಕೇಳಿಸ್ತು. ಆಗ ಕೃಪಾ, ಕರ್ಣ, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ, ಜಯದ್ರಥ, ಅವಂತಿ ದೇಶದ ವಿಂದಾನವಿಂದ ಶಲ್ಯ ಒಂದಾಗಿ ದ್ರೋಣನನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಂದು ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ತಡೆದರು. ಆಗ ಆರ್ಯ ಧರ್ಮವನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬರೆದು ಇತರರಿಂದ ತಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಲಿ ಎದುರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಲಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಪಾಂಚಾಲ, ಪಾಂಡವ ಯೋಧರೆಲ್ಲ ಶತ್ರುಬಾಣಗಳಿಂದ ಬಹಳವಾಗಿ ನೊಂದರು. ಆದರೇನು, ಆಗ ದ್ರೋಣನಿಗೆ ಹೆದರಿ ಯಾರೂ ಹಿಂಜರಿಯಲಿಲ್ಲ. ದ್ರೋಣನು ಅತ್ಯಾವೇಶದಿಂದ ಛೇದಿ ಪಾಂಚಾಲರೊಡನೆ ಮಹತ್ತಾದ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಡೆಸಿದ. ಆಗ ದ್ರೋಣನ ಜಾಘೋಷ ತಲಘೋಷಗಳ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಸಿಡಿಲಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಭಯಂಕರವಾಯಿತು. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನು ಅನೇಕ ಸಂಶಪ್ತಕರನ್ನ ಜಯಿಸಿ ದ್ರೋಣನು ಪಾಂಡವರನ್ನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ.
ಬಾಣಗಳೆಂಬ ಸುಳಿಗಳಿಂದ, ರಕ್ತವೆಂಬ ನೀರಿನ ಮಡುಗಳಿಂದ ದುಸ್ತರವಾದ ಸಂಶಪ್ತಕ ಸೈನ್ಯ ಎಂಬ ಮಹಾ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ದಾಟಿ ಬಂದಂತಹ ಆ ಅರ್ಜುನನ ರಥಾಗ್ರದಲ್ಲಿದ್ದ ವಾನರ ಧ್ವಜ ತೇಜೋ ವಿಶೇಷದಿಂದ ಜ್ವಲಿಸುತ್ತ ನೋಡುವವರಿಗೆಲ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯಜನಕವಾಗಿತ್ತು. ಅರ್ಜುನನೆಂಬ ಪ್ರಳಯ ಸೂರ್ಯ ತನ್ನ ಶಸ್ತ್ರ ಅಸ್ತ್ರಗಳ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಸಂಶಪ್ತಕರೆಂಬ ಮಹಾ ಸಮುದ್ರವನ್ನೆಲ್ಲ ಶೋಷಿಸಿ ಕೌರವರನ್ನ ತನ್ನ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ತಾಪಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಪ್ರಳಯ ಕಾಲಾಗ್ನಿಯ ಭೂತ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ತನ್ನ ಶಸ್ತ್ರ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ಕುರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ದಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅವನ ಲಕ್ಷೋಪಲಕ್ಷ ಬಾಣಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ರಥ, ಗಜ, ತುರಗ ಯೋಧರೆಲ್ಲ ಕೆದರಿದ್ದ ತಲೆಗಳನ್ನೇ ಹತರಾಗಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕೆಲವರು ಆರ್ತ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಕೂಗಿಕೊಂಡ್ರು, ಕೆಲವರು ಹೆದರಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎವತ್ಕೊಂಡ್ರು, ಕೆಲವರು ಭಯದಿಂದಲೇ ಗತಪ್ರಾಣರಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ರು. ಯುದ್ಧ ಧರ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿದ ಅರ್ಜುನ ತನಗೆ ಭಯಪಟ್ಟು ವಿಮುಖರನ್ನ, ಗಾಯಪಟ್ಟು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದವರನ್ನ ಆಗಲೇ ಚೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಮೇಲಿದ್ದವರನ್ನು ಪ್ರಹರಿಸದೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟ. ಅನೇಕ ರಥಿಕರು ತಮ್ಮ ರಥ ಮುರಿದದ್ದರಿಂದ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಭಯಪಡುತ್ತಾ ಓಡುತ್ತಾ ಹಾ ಕರ್ಣ ಎಲ್ಲಿರುವೆ ಎಂದು ಕೂಗಿಕೊಂಡ್ರು. ಹೀಗೆ ಮೊರೆ ಇಡುತ್ತಿರುವ ಕೌರವರ ಆಕ್ರಂದವನ್ನ ಕೇಳಿ ಕರ್ಣನು ಹೆದರಬೇಡಿ ಎಂದು ಅಭಯ ವಾಕ್ಯದೊಡನೆ ಬಂದು ಅರ್ಜುನನನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ಮೊದಲು ಆಗ್ನೇಯ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ. ಅರ್ಜುನನು ವಾರಣಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನ ನಂದಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ಕರ್ಣನ ಬಾಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿದ. ಹಾಗೆ ಕರ್ಣನು ಅರ್ಜುನನ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಪ್ರತ್ಯಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಅವನ ಬಾಣಗಳನ್ನ ತನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದಲೇ ನಿಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾ ಬಂದ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ, ಭೀಮ, ಸಾತ್ಯಕಿಗಳೆಂಬಿ ಮೂವರು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಿ ಬಂದು ಮೂರು ಬಾಣಗಳನ್ನ ಕರ್ಣನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದರು. ಅಸ್ತ್ರ ವಿಷಾದನಾದ ಕರ್ಣ ಅರ್ಜುನನ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಬಾಣ ವರ್ಷದಿಂದ ನಿಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಆ ಮೂವರ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಮೂರೇ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿ ಕಡೆಯಿದ. ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಧನಸ್ಸು ಕಂಡಾದ್ದರಿಂದ ಆ ಮೂವರು ಹಲ್ಲನ್ನು ಕಿತ್ತ ಸರ್ಪಗಳಂತಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ರಥಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಶಕ್ತಿ ಆಯುಧಗಳನ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ತಿರುಗಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ಸಿಂಹಗಳಂತೆ ಗರ್ಜಿಸಿದ್ರು. ಆ ಮೂರು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ ಮಹಾಶಕ್ತಿಗಳು ಸರ್ಪಗಳಂತೆ ವೇಗದಿಂದ ಕರ್ಣನ ಎದುರಾಗಿ ಬಂತು. ಕರ್ಣನು ಮೂರು ಬಾಣಗಳಿಂದ ಆ ಮೂರು ಶಕ್ತಾಯುಧಗಳನ್ನು ತುಂಡು ಮಾಡಿ ಆರ್ತನ ಮೇಲೆ ಎಡಬಿಡದೆ ಬಾಣಗಳನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ಸಿಂಹನಾದ ಮಾಡಿದ. ಅರ್ಜುನನು 7 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಕರ್ಣನನ್ನು ಹೊಡೆದು ಆ ಕರ್ಣನ ಸಹೋದರರನ್ನು ಪ್ರಹರಿಸಿದ. 6 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಶತ್ರುಂಜಯನನ್ನು ಕೊಂದ. ಒಂದೇ ಬಲ್ಲದಿಂದ ವಿಪಾಟನ ತಲೆಯನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಕಡಿದ. ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರ ಮತ್ತು ಕರ್ಣನ ಕಣ್ಣಿದಿರಾಗಿಯೇ ಕರ್ಣನ ಮೂವರು ಸಹೋದರರನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದೊಂದೇ ಬಾಣದಿಂದ ಕೊಂದು ಕಡಿದ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ಭೀಮನು ಗರುಡನಂತೆ ತನ್ನ ರಥದಿಂದ ಹಾರಿ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಕರ್ಣನ ಕಡೆಗೆ 15 ಮಂದಿ ವೀರರನ್ನ ಸಂಹರಿಸಿ ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ತಿರುಗಿ ತನ್ನ ರಥವನ್ನೇ ಎರುಳಿತು ಬೇರೊಂದು ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು 10 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಕರ್ಣನನ್ನು ಹೊಡೆದ. 5 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅವನ ಸಾರಥಿಯನ್ನ 4 ರಥ ಅಶ್ವಗಳನ್ನ ಬಲವಾಗಿ ನೋಯಿಸಿದ. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಕತ್ತಿ ಗುರಾಣಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಚಂದ್ರವರ್ಮನನ್ನ ನಿಷಾದಾಧಿಪತಿಯಾದ ಬೃಹತ್ ಕ್ಷತ್ರನನ್ನ ಹೊಡೆದು ತಿರುಗಿ ತನ್ನ ರಥವನ್ನೇರಿ ಕುಳಿತು ಬೇರೆ ಧನಸ್ಸನ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು 73 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಕರ್ಣನನ್ನು ಪ್ರಹರಿಸಿ ಸಿಂಹನಾದ ಮಾಡಿದ. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕಿಯು ಬೇರೆ ಧನಸ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 64 ಬಾಣಗಳನ್ನ ಕರ್ಣನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ಸಿಂಹನಾದ ಮಾಡಿದ. 2 ಬಲ್ಲಗಳಿಂದ ಕರ್ಣನ ಧನಸ್ಸನ್ನ ಕಡಿದ. 3 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಕರ್ಣನ ಎದೆಗೂ ತೋಳುಗಳಿಗೂ ಗುರಿ ಇಟ್ಟು ಹೊಡೆದ. ಆಗ ಸಾತ್ವಿಕಿ ಬಾಣ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಕರ್ಣನು ಮುಳುಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಸಂಭವವನ್ನು ನೋಡಿ ದುರ್ಯೋಧನ, ದ್ರೋಣ, ಜಯದ್ರಥ ಅವನ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಓಡಿ ಬಂದ್ರು. ನಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳು ಆಯುಧ ಪಾಣಿಗಳಾಗಿ ಕೌರವ ಸೈನ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಡಿಯುವಂತೆ ಭಯಪಡುವಂತೆ ಕರ್ಣನನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ಬಂದ್ರು. ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳು ಬಂದದ್ದನ್ನ ನೋಡಿ ಸಾತ್ವಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ, ಭೀಮ, ಅರ್ಜುನ, ಅಭಿಮನ್ಯು, ನಕುಲ ಸಹದೇವರು ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿ ಸಾತ್ವಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತರು. ನಿನ್ನವರಿಗೂ ಪಾಂಡವರಿಗೂ ಅನೇಕ ವೀರಕ್ಷತ್ರಿಯರ ನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಭಯಂಕರ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭಿಸಿತು. ಜೀವದಾಸೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಹೋರಾಡಿದ್ರು. ಒಂದು ಕಟ್ಟುಪಾಡಿಲ್ಲದೆ ಪದಾತಿಗಳು ಆನೆಗಳನ್ನ, ರಥಿಕರು ಕುದುರೆಯ ವೀರರನ್ನ, ಗಜಯೋಧರು ರಥಿಕರನ್ನ, ಅಶ್ವಯೋಧರು ಪದಾತಿಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒಂದು ಕಡೆ ರಥಿಕರು ಗಜ, ತುರಗ, ಪದಾತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಎದುರಿಸಿದ್ರು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕೆಲವು ರಥ, ಗಜ, ತುರಗಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಿದವು. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕುದುರೆಗಳೊಡನೆ ಪದಾತಿಗಳನ್ನೇ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಯುದ್ಧವು ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಭೂತಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷಜನಕವಾಗಿಯೂ ಯಮಪುರಿಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸತಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಇತ್ತು. ಪದಾತಿಗಳನ್ನ ರಥಗಳನ್ನ ಗಜಗಳನ್ನ ತುರಗಗಳನ್ನ ಪದಾತಿಗಳು ಆರಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ವು. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಚತುರಂಗಗಳು ತಮಗೆ ಸಜಾತೀಯವಾದ ಚತುರಂಗಗಳೊಡನೆ ಹೋರಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವು. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ರಥಗಳಿಂದ ಆನೆಗಳಿಂದ ಕುದುರೆಗಳಿಂದ ಪದಾತಿಗಳು, ರಥಿಕರಿಂದ ಕುದುರೆಗಳು ಹತ ಮಾಡಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರ ಹತರಾಗಿ
ಕವಚವು ಹರಿದು ಆಭರಣವೆಲ್ಲ ಚದರಿ ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ನಾಲಿಗೆ ಮುಂತಾದ ಅವಯವಗಳೇ ಕಾಣದಂತೆ ಇರೋ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಅತಿ ಭಯಂಕರ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ನೆಲ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ರು. ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಆನೆ ಕುದುರೆಗಳು ಕಾಲುಗಳಿಗೋ ರಥ ಚಕ್ರಗಳಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಿ ಹತರಾದ್ರು. ನಾಯಿ ನರಿಗಳಿಗೋ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೋ ರಾಕ್ಷಸ ಪಿಶಾಚಿಗಳಿಗೋ ಸಂತೋಷಕರವಾದ ಆ ಕದನದಲ್ಲಿ ಉಭಯ ಪಕ್ಷದವರು ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ತಿರುಗಿದ್ರು. ಸೈನ್ಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ಬಹಳವಾಗಿ ಕ್ಷೋಭಿಸಿದವು. ರಕ್ತ ಪ್ರವಾಹ ಹರಿತಾ ಇತ್ತು. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ಸೂರ್ಯನು ಅಸ್ತಮಿಸುವ ಸಮಯ ಆಯಿತು. ಸಾಯಂಕಾಲವಾದ್ದರಿಂದ ಉಭಯ ಸೈನ್ಯಗಳು ಯುದ್ಧ ರಂಗದಿಂದ ಉಪಸಂಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಶಿಬಿರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿಗೆ 12ನೇ ದಿವಸದ ಯುದ್ಧ ಮುಗಿಯಿತು. ಇದು 32ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಸಪ್ತಕ ವಧ ಪರ್ವ ಮುಗಿಯಿತು. ಅಷ್ಟಮೈಗಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 33ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಭಿಮನ್ಯು ವಧ ಪರ್ವ. ಅಷ್ಟಮೈಗಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ್ನ ಹಿಡಿದು ತಾರದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡ ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ದ್ರೋಣನ ಮುಂದಿನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಥನೊಬ್ಬನನ್ನು ತಾನು ಕೊಲ್ಲುವುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಹೇ ಮಹಾರಾಜ, ಮಹಾ ತೇಜಸ್ವಿಯಾದ ಅರ್ಜುನನಿಂದ ಮೊದಲೇ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯವೆಲ್ಲ ಭಗ್ನವಾಯಿತಲ್ವೇ? ದ್ರೋಣನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಸಾಗದೆ ಹೋಯಿತು. ಯುಧಿಷ್ಠರನು ನಿರಪಾಯವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ. ನಿನ್ನ ಕಡೆಯ ವೀರರೆಲ್ಲರೂ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪರಾಜಿತರಾಗಿ ಹರಿದ ಯುದ್ಧ ಕವಚಗಳೊಡನೆ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಧೂಳು ಕವಿದು ಮಹಾವ್ಯಸನದಿಂದ ದಿಕ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಓಡೋದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಸೇನಾಪತಿಯಾದ ದ್ರೋಣನ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ಸೈನ್ಯವೆಲ್ಲವೂ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕರೆಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಆ ದಿನದ ಯುದ್ಧ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಯಿತು. ಲಕ್ಷ ಭೇದಕಗಳಾದ ಪಾಂಡವರ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಬಹಳವಾಗಿ ನೊಂದ ನಮ್ಮವರೆಲ್ಲ ಜನರ ಅಪಹಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾದರು. ಅತಲಾಗಿ ಅರ್ಜುನನ ಪರಾಕ್ರಮ ಪ್ರಬಲಿಸಿತು. ಸಮಸ್ತ ಭೂತಗಳು ಅರ್ಜುನನ ಅಪಾರ ಗುಣಗಳನ್ನ, ಅರ್ಜುನನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಇರುವ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ನಿನ್ನ ಕಡೆಯವರೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಹತ್ಯಾದಿ ಪಾತಕಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದವರಂತೆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಳೆಗೆಟ್ಟು ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಮೂಗರಂತೆ ಸುಮ್ಮನಿದ್ರು. ಆ ರಾತ್ರಿ ಕಳೆದು ಬೆಳಗಾಯಿತು. ಆಗ ಮುಂದಿನ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕಾಗಿ ಸೇನಾಪತಿಯಾದ ದ್ರೋಣ ದುರ್ಯೋಧನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದ. ಆಗ ನಿನ್ನ ಮಗನಿಗಾದರೂ ದ್ರೋಣನು ತನ್ನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ನಡೆಸದೆ ಹೋದನೆಂಬ ಕೋಪ ಉಕ್ಕಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆಗ ಅವನ ದ್ರೋಣನಲ್ಲಿ ತನಗಿದ್ದ ಸಲಿಗೆಯಿಂದಲೂ ತನಗೆ ಸಹಜವಾದ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದಲೂ ಶತ್ರುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ತನಗೆ ಉಂಟಾದ ಈರ್ಷೆಯಿಂದಲೂ ಮನಸ್ಸು ಕದಲಿ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಸಮಸ್ತ ಯೋಧರು ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ದ್ರೋಣನ ಕುರಿತು ಮರ್ಮ ಭೇದಕಗಳಾದ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಹೀಗೆಂದ: ಹೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋತ್ತಮ, ನಾವೇ ನಿನಗೆ ವದಾರ್ಹರಾದ ಶಕ್ತ ಭಕ್ತರವರು ಎಂಬುದು ಈಗ ನಿಜವಾಯಿತು. ಅದರಿಂದಲ್ಲವೇ ನಿನ್ನ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದ ಆ ಯುಧಿಷ್ಠರನನ್ನ ನೀನು ಹಿಡಿಯದೆ ಹೋದೆ. ನಿನಗೆ ನಿಜವಾದ ಉದ್ದೇಶ ಇದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಶತ್ರುವು ದೇವತೆಗಳ ಸಹಾಯವನ್ನೇ ಪಡೆದು ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಪಾಂಡವರು ಅವನನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಲಾರರು. ನೀನು ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನೀನು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನ ನಡೆಸದೆ ಹೋದೆ. ಮಾತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಸತ್ಪುರುಷರು ತಮ್ಮನ್ನ ನಂಬಿದವರಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಹೀಗೆ ಆಶಾಭಂಗವನ್ನು ಮಾಡಲಾರರು ಎಂದ. ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ದ್ರೋಣನಿಗೆ ಮಹತ್ತಾದ ವ್ಯಸನ ಉಂಟಾಯಿತು. ಅಲ್ಪರ ಸಂಘ ಅಭಿಮಾನ ಭಂಗ ಅಂತ ಒಂದು ಗಾದೆ. ಅವನಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಯುದ್ಧ ಮಾಡದ ಎಲ್ಲ ಅವನಿಗೇನೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತೆ. ಮೊದಲೇ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಪಾಂಡವರು ಅರ್ಜುನರು ಇವರಿಂದ ಗಾಜಿಗೊಳ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಜೊತೆಗೆ ದ್ರೋಣ ಗುರು ಅವನು ದುರ್ಯೋಧನ. ಹೀಗೇನೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಆ ಭೀಷ್ಮನಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಭೀಷ್ಮನಿಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವಂತ ಬಾಣದ ನೋವಿಗಿಂತ ಈ ದುರ್ಯೋಧನ ಮಾತುಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಬಹಳವಾಗಿ ನೊಂದ ಅವನು. ದ್ರೋಣನಿಗೆ ಮಹತ್ತಾದ ವ್ಯಸನ ಉಂಟಾಯಿತು. ಆಗ ಅವನು ದುರ್ಯೋಧನ ಕುರಿತು: ಹೇ ರಾಜ, ನನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಹಾಗೆಂದಿಗೂ ತಿಳಿಯಬಾರದು. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿನಗೆ ಪ್ರಿಯವನ್ನು ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕವನು. ಆದರೆ ಇದು ನನ್ನ ಯತ್ನವಲ್ಲ. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡತಕ್ಕವನನ್ನ ದೇವ, ದಾನವ, ಗಂಧರ್ವ, ಯಕ್ಷ, ರಾಕ್ಷಸ, ಪನ್ನಗರೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿ ಬಂದರೂ ಜಯಿಸಲಾರರು. ಯಾರ ಕಡೆಗೆ ಸರ್ವಕರ್ತನಾದ ವಾಸುದೇವನೇ ಬೆಂಬಲವಾಗಿದ್ದು ಮಹಾವೀರನಾದ ಅರ್ಜುನನೇ ಪ್ರಧಾನನಾಗಿರುವನೋ ಅವನನ್ನು ಜಯಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ 3 ಕಣ್ಣುಗಳುಳ್ಳ ಪರಶಿವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವನು ಸಮರ್ಥ? ಅಪ್ಪ ದುರ್ಯೋಧನ, ಈಗಲೂ ನಾನು ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಈ ಮಾತು ಎಂದಿಗೂ ತಪ್ಪಲಾರದು.
ಈ ದಿನದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ಪಾಂಡವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲನಿಸಿದ ಯಾವನಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ಮಹಾರಥನ್ನ ಕೊಂದು ಬರ್ತೇನೆ. ಈ ದಿನದ ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ದುರ್ಭೇದ್ಯವಾದಂತಹ ಪದ್ಮ ವ್ಯೂಹ, ಚಕ್ರವ್ಯೂಹವನ್ನು ರಚಿಸ್ತೇನೆ. ನೀನು ಹೇಗಾದರೂ ಬಂದು ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಆ ಅರ್ಜುನನನ್ನ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಯದುದಾಗಲಿ ಅವನಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಅವನು ಅನೇಕ ಮುಖದಿಂದ ಯುದ್ಧದ ಮರ್ಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬಂದವನು, ಸರ್ವ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದ. ದ್ರೋಣನು ಹೇಳಿದ ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ತಿರುಗಿ ಕೆಲವು ಸಂಶಪ್ತಕರು ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಅರ್ಜುನನ ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆದರು. ಅರ್ಜುನನೊಡನೆ ಅವರಿಗೆ ಅತಿ ಪ್ರಬಲ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯಿತು. ಹೇ ಮಹಾರಾಜ, ಆಗ ನಡೆದ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಬೇರೆ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಇದುವರೆಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕೇಳಿದ್ದೂ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲಾಗಿ ದ್ರೋಣನು ಸೇನಾ ವ್ಯೂಹವನ್ನು ರಚಿಸಿದ. ಆ ವ್ಯೂಹವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಆಜ್ಞೆಯ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮನ್ಯು ವ್ಯೂಹವನ್ನ ಭೇದಿಸಿಕೊಂಡು ಒಳಗೆ ಹೋದ. ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಅನೇಕ ವೀರರನ್ನು ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಕೊಂದು ಕೆಡಹಿದ. ಬೇರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲದ ವೀರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಡೆಸಿದ. ಅಲ್ಲಿ 100 ಮಂದಿ ರಾಜಪುತ್ರರನ್ನ, ಕೋಸಲ ದೇಶದ ಬೃಹಧ್ವಜನನ್ನ, ಮಹಾರಥ ಎನಿಸಿದಂತ ಶಲ್ಯಪುತ್ರನನ್ನ, ನಿನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗನಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಣನನ್ನು ಕೊಂದೆನು. ಕೊನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯ 6 ಮಂದಿ ಮಹಾರಥರು ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿ ಬಂದು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ರು. ಅವರೊಡನೆ ಅಭಿಮನ್ಯು ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದುಶ್ಯಾಸನನ ಮಗನಿಂದ ಹತನಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟ. ಮಹಾವೀರನಾದ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ವಧವನ್ನ ಕೇಳಿ ನಿನ್ನ ಕಡೆಯವರಿಗೆಲ್ಲ ಅಪಾರ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಪಾಂಡವರು ಅತಿ ವ್ಯಸನದಿಂದ ಕೊಂದಿ ಹೋದ್ರು. ಅಭಿಮನ್ಯು ಸತ್ತೊಡನೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯವರು ಯುದ್ಧವನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಟ್ರು ಎಂದ. ಈ ನಡುವೆ ಜನಮೇಜಯ ವೈಶಂಪಾಯನನ್ನು ಕುರಿತು, ಹೇ ಮುನೀಂದ್ರ, ಪಂಚ ಪಾಂಡವರಾದರೂ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ದೃಢ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಳ್ಳವರು, ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದಲೇ ತಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸತಕ್ಕವರು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸಹಾಯ ಬಲವುಳ್ಳ ಪಾಂಡವರು ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ದುರ್ಜಯರು. ಸಮಯೋಚಿತ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲೂ, ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲೂ, ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿಯೂ, ಕೀರ್ತಿಯಲ್ಲೂ, ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲೂ ಆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸಮಾನಾದ ಮಹಾಪುರುಷನ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲ, ಮುಂದೆಯೂ ಇರಲಾರ. ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಾದರೂ ಸತ್ಯ, ಧರ್ಮ, ತಪಸ್ಸು, ದಾನ, ದೇವತಾ ಭುಜ ಮುಂತಾದ ಉತ್ತಮ ಗಣಗಳಿಂದ ತನ್ನ ಶರೀರದೊಡನೆಯ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಯುಗಾಂತ ಕಾಲದ ಯಮನು, ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಜಾಮದಗ್ನಿನು, ಭೀಮಸೇನನು ಈ ಮೂವರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಮಾನರು ಎಂದೇ ಜನಗಳ ಹೇಳಿಕೆ. ಆ ಅರ್ಜುನೇನು ಸಾಮಾನ್ಯನೇ, ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನ ತಪ್ಪದೆ ನಡೆಸತಕ್ಕಂತ ಕಾರ್ಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಳ್ಳವನು. ಆ ಗಾಂಡೀವಧಾರಿಗೆ ಸಮಾನನಾದ ವೀರನೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವನೂ ಇಲ್ಲ. ನಕುಲನು ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಗುರುಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವನು. ಕಾರ್ಯ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಡೋದು, ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಹೊರಗೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇರೋದು, ಆತ್ಮ ಪ್ರಶಂಸೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲದವನು. ವಿನಯ, ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ, ರೂಪ ಸಂಪತ್ತಿ, ಶೌರ್ಯ ಈ ಗುಣಗಳೆಲ್ಲ ನಕುಲ್ನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿತ್ತು. ಸಹದೇವನು ಕೂಡ ಶಾಸ್ತ್ರ ಶ್ರವಣದಲ್ಲಿ, ಮೃದುತ್ವದಲ್ಲಿ, ಗಾಂಭೀರ್ಯದಲ್ಲಿ, ಪರಾಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ. ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಗುಣಗಳುಂಟೋ ಆ ಸಮಸ್ತ ಗುಣಗಳು ಆ ಅಭಿಮನ್ಯು ಒಬ್ಬನಲ್ಲಿಯೇ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ವು. ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಶೌರ್ಯ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸಚ್ಚರಿತ, ಭೀಮಸೇನ ಕಾರ್ಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಧನಂಜಯನ ರೂಪ ವಿಕ್ರಮ, ನಕುಲ ಸಹದೇವರ ವಿನಯ ಗುಣ ಎಲ್ಲವೂ ಅವನಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿತ್ತು. ಆ ಅಭಿಮನ್ಯು ಎಂಥ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿಯೂ ಪರಾಜಯ ಹೊಂದದಕ್ಕವನಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಅಭಿಮನ್ಯು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹತನಾದ, ಇದನ್ನು ನಿನ್ನಿಂದ ವಿವರವಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕು ಎಂದು ನನಗೆ ಕುತೂಹಲ ಉಂಟು ಎಂದ. ಅದಕ್ಕ ವೈಶಂಪಾಯನ, ಹೇ ಜನಮೇಜಯ ರಾಜ, ಹಿಂದೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ಇದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಸಂಜಯನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೀಗೆಂದು ಕೇಳಿದ. ಸಂಜಯ, ಅಭಿಮನ್ಯುವಾದರೂ ಪುರುಷ ಸಿಂಹನೆನಿಸಿದಂತ ಅರ್ಜುನನ ಮಗ, ಇನ್ನು ಯೌವನದ ದಶೆಗೂ ಬಾರದ ಬಾಲ. ಅಂತವನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹತನಾದದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬಹಳವಾಗಿ ಕೊರಗ್ತಾ ಇದೆ. ಧರ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಧರ್ಮವನ್ನ ಅತಿ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಿಬಿಟ್ರು. ಅಯ್ಯೋ, ರಾಜ್ಯದ ಆಸೆಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಶೂರರು ಸೇರಿ ಆ ಅರಿಯದ ಬಾಲಕನಾದ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಶಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಅಭಿಮನ್ಯು ಯಾವಾಗಲೂ ಸುಖದಲ್ಲಿಯೇ ಬೆಳೆದವನು, ಭಯವೆಂಬುದನ್ನು ಕಾಣದೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದವನು. ಅಂತಹ ಬಾಲನನ್ನ ಅಸ್ತ್ರಜ್ಞನಾದ ಅನೇಕ ಶೂರರು ಸೇರಿ ಕೊಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗ್ ಮನಸ್ಸು ಬಂತು? ಗಾವಲ್ ಗಣಿ ಮಹಾ ತೇಜಸ್ವಿಯಾದ ಆ ಸುಭದ್ರಾಪುತ್ರನು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ರಥಿಕರನ್ನೆಲ್ಲ ಜಯಿಸಿ ಆ ವ್ಯೂಹವನ್ನು ಭೇದಿಸಿದ ಬಗೆ ಹೇಗೆ? ಅವನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಡೆಸಿದ ಅಂತ ಕೇಳಲು ಸಂಜಯನು ಆಗ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಹೇಳಿದ ವಿವರವನ್ನೇ ಈಗ ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಎಂದು ವೈಶಂಪಾಯನ ಜನಮೇಜಯ ರಾಜನು ಹೇಳ್ದ.
ಅಲ್ಲಿ ಸಂಜೆಯ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ನಡೆದ ಸಂವಾದ. ಆಗ ಸಂಜೆಯ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಕುರಿತು, ಹೇ ಮಹಾರಾಜ, ಅಭಿಮನ್ಯು ಚಕ್ರವ್ಯೂಹವನ್ನ ಭೇದಿಸಿ ಯಾರಿಗೂ ಹೆದರದ ಮತ್ತು ಯಾರಿಂದಲೂ ಎದುರಿಸಲಾಗದ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯ ಅನೇಕ ವೀರರನ್ನೆಲ್ಲ ವಧಿಸಿ ಕೊನೆಗೆ ಅನೇಕ ವೀರರ ನಡುವೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಕೊಲೆಗೆ ಈಡಾದಂತ ವೀರವನ್ನೆಲ್ಲ ವಿವರಿಸ್ತೇನೆ, ಸಾವಧಾನವಾಗಿ ಕೇಳು. ಅಭಿಮನ್ಯು ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ ಭೇದನಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬರುವಾಗಲೇ ನಮ್ಮವರ ಎದೆಯು ನಡುಗಿ ಹೋಯಿತು. ಒಣಗಿದ ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿಗಳಿಂದ ಪೊದೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಾಡಗಿಚ್ಚು ಹತ್ತಿಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ವಾನಚರ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣ ಭಯದಿಂದ ಹೇಗೆ ತತ್ತಳಿಸ್ತಾ ಇದೀವೋ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನವರೆಲ್ಲ ಆ ಅಭಿಮನ್ಯುವನ್ನ ಕಂಡೊಡನೆ ಪ್ರಾಣ ಭಯದಿಂದ ನಡುಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಲ್ಲಿಗೆ 33ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಹಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಯುದ್ಧಂ ತ್ಯಜತ ಮೈತ್ರೀಂ ಭಜತ ಶ್ರೇಯೋ ಭೂಯಾತ್ ಸಕಲ ಜನಾನಾಂ. ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಈಗಲೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಯುದ್ಧ ವರ್ಷ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೂ ಇದೆ. ಒಂದೊಬ್ಬರ ಕಡೆಯವ್ರದ್ದು ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿಗಳಾಗಿದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ಬಿಡಿಸೋಕ್ಕಾಗಿ 100-330 ಜನ ಬಿಡಿಸೋದಕ್ಕೆ 50-60 ಸಾವಿರ ಜನ ಹೋಗಿ ಆಯ್ತು. ಅವರನ್ನು ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ, ಇವರನ್ನು ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೊನೆ ಹೆಂಗೆ? ಏನು ಉದ್ದೇಶ? ಯಾರ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ? ಏನು ಪ್ರತೀಕಾರ? ಹಿಂಸೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ವಿವೇಕದಿಂದ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಯುದ್ಧ? ಯಾರು ಯಾವ ದೇಶದವರು? ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟಾಯ್ತು, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕದನಗಳು ಆಗೋಯ್ತು. ಎಂತೆಂಥವರು, ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ. ಅವರು ನಾಯಕಮಾಯ್ ಓಡ ಉಲಹುಡನಾಂಡವರ್. ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಅವನ ನಾಮಾವಶೇಷವಾಗಿ ಹೋಗುವಂತಹದ್ದು ಶತ್ರುವಿನ ಆಕ್ರಮಣದಲ್ಲಿ. ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ? ಇರ್ಲಿ, ಮುಂದಕ್ಕೋಣ. 34ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ದ್ರೋಣನು ಪದ್ಮವ್ಯೂಹವನ್ನ ರಚಿಸಿದ್ದು. ಅಷ್ಟಮೈಹಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಹೇ ಮಹಾರಾಜ, ಈ ನಡುವೆ ನೀನು ನನ್ನಿಂದ ಬಹಳ ದುಃಖಕರವಾದ ಬಂಧು ಮರಣದ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸ್ಥಿರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಧೈರ್ಯದಿಂದಿರು. ಮೂಲತಃ ಎಲ್ಲಿ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ? ಸರ್ವಾತ್ಮನ ಅಂಧಃ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಒಬ್ಬ, ಅವನ ಮೋಹ ಅದು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಬಂಧು ಮರಣ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಕೇಳೋ. ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸ್ಥಿರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಧೈರ್ಯದಿಂದಿರು. ದುರ್ಭರವಾದ ಈ ದುಃಖವನ್ನು ಸಹಿಸಿ ಸಮಾಧಾನದಿಂದಿರು. ದ್ರೋಣನು ತನ್ನ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ಪದ್ಮವ್ಯೂಹ ಆಗಿ ರಚಿಸಿದ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಮಲದಳಗಳ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ರಾಜರನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ. ಹಲವು ಮಂದಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕುಮಾರರು ಆ ಕಮಲದ ಕುಸುರಿಗಳ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಇರಿಸಲ್ಪಟ್ರು. ದುರ್ಯೋಧನನು ಕರ್ಣಿಕೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ. ರಾಜರೆಲ್ಲರೂ ದ್ರೋಣನ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ದೃಢ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ರಕ್ತ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ, ರಕ್ತವರ್ಣದ ಪತಾಕೆಗಳಿಂದ ಶೋಭಿತವಾದ ಸುವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ರಥಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿ ಸುವರ್ಣ ಮಾಲಿಕೆಗಳಿಂದ, ಗಂಧ ಪುಷ್ಪ ದುಕೂಲಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿತರಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಅಭಿಮನ್ಯುವೊಡನೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾದರು. ಹೀಗೆ ಧನುರ್ಧಾರಿಗಳಾದ 10,000 ಮಂದಿ ಮಹಾರಥರು ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿ ನಿನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗನಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಣನನ್ನ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಲಕ್ಷಣ ಅವನು, ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ದುಃಖದಲ್ಲಿಯೋ ಸಾಹಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೋ ಸಮಾನ ಭಾಗಿಗಳಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪರಾಕ್ರಮ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದಲೂ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಕ್ಷೇಮ ಚಿಂತನೆಯಿಂದಲೂ ಸಿದ್ಧರಾದರು. ನಿನ್ನ ಮಗನಾದ ದುರ್ಯೋಧನನು ಕೃಪಾ ಕರ್ಣ ದುಶ್ಯಾಸನವನ್ನೇ ಕಲಿತು ಆ ಸೈನ್ಯದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರಾಜನಂತೆ ಶೋಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ರಾಜಯೋಗ್ಯವಾದ ಶ್ವೇತ ಛತ್ರದಿಂದ ಚಾಮರ ವ್ಯಜನಗಳಿಂದ ಉಪಚರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾ ಉದಿಸುವ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಸೇನಾಪತಿಯಾದ ದ್ರೋಣ ಸೈನ್ಯದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ. ಅವನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸೈಂಧವ, ಆ ಸಿಂಧುರಾಜನ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ 30 ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳು. ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನನ್ನ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ದೇವಕುಮಾರಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಕಪಟ ದ್ಯೂತಶೀಲನಾದ ಶಕುನಿ, ಶಲ್ಯ, ಭೂರಿಷ್ಠವಸ್ಸು ಸೈಂಧವನ ಪಾರ್ಶ್ವಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತರು.
ಹೀಗೆ ವ್ಯೂಹ ರಚನೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿನ್ನವರಿಗೂ ಪಾಂಡವರಿಗೂ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿಗೆ 34ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 35ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು ದ್ರೋಣನ ವ್ಯೂಹವನ್ನು ಭೇದಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಭಿಮನ್ಯುವನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ್ದು. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಹೇ ಮಹಾರಾಜ, ಹೀಗೆ ಬೇರೊಬ್ಬರಿಗೆ ದುರ್ಭೇದ್ಯವಾದ ಸೇನಾ ವ್ಯೂಹವನ್ನು ರಚಿಸಿ ದ್ರೋಣನು ಅದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಮುಖ್ಯ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಇತನಾಗಿ ಪಾಂಡವರು ಭೀಮನನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಎದುರಾದರು. ಸಾತ್ವಿಕಿ, ಚೇಕಿತಾನ, ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ, ಕುಂತಿಭೋಜ, ದೃಪದ, ಅಭಿಮನ್ಯು, ಕ್ಷತ್ರಧರ್ಮ, ಬೃಹತ್ ಕ್ಷತ್ರ, ಛೇದಿಪತಿಯಾದ ದೃಷ್ಟಕೇತು, ಮಾದ್ರಿಪುತ್ರರಾದ ನಕುಲ ಸಹದೇವರು, ಘಟೋತ್ಕಚ, ಯುಧಾಮನ್ಯು, ಶಿಖಂಡಿ, ಉತ್ತಮೋಜಸ್ಸು, ವಿರಾಟ, ದ್ರೌಪದಿ ಪುತ್ರನಾದ ಉಪಪಾಂಡವರು, ಶಿಶುಪಾಲನ ಪುತ್ರ, ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಕೇಕೈಯರು, ಸೃಂಜಿಯರು, ಇವರೇ ಬದಲಾಗಿ ಮಹಾವೀರ್ಯವುಳ್ಳ ಅನೇಕ ರಾಜರು ಭೀಮನ ಹಿಂದೆ ಹೊರಟರು. ಇವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಶಸ್ತ್ರ ಅಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸುಶಿಕ್ಷಿತರು, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಉತ್ಸಾಹವುಳ್ಳವರು. ಇವರೆಲ್ಲ ಗುಂಪಾಗಿ ಎದುರಿಸಿ ಬರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ದ್ರೋಣನು ದೊಡ್ಡ ಬಾಣವರ್ಷದಿಂದ ಅವರನ್ನು ತಡೆದ. ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಎದುರಾದ ನದಿ ಪ್ರವಾಹದಂತೆ, ತೀರಕ್ಕೆದುರಾಗಿ ಬರುವ ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳಂತೆಯೋ ದ್ರೋಣನ ಬಾಣವೇಗವನ್ನು ದಾಟಿ ಮುಂದೆ ಬರಲು ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ದ್ರೋಣನ ಬಿಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊರಟ ಬಾಣಗಳ ಮುಂದೆ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರ ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಪಾಂಚಾಲ, ಸೃಂಜೇರಿ ಮೊದಲಾಗಿ ಅವರೊಬ್ಬರು ಎದುರಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲಾರದೆ ತತ್ತಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ದ್ರೋಣನ ಭುಜಬಲ ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದು ಆಗಲೇ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ನಾವೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ಆಗ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ದ್ರೋಣನ ಆರ್ಭಟವನ್ನು ತಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಉಪಾಯ ಏನು ಎಂದು ತನ್ನಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಬಹುವಿಧದಿಂದ ಚಿಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಬಲ ಪರಾಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನರಿಗೆ ಎರಡನೇವನು ಎನಿಸಿದಂತಹ ಮಹಾ ತೇಜಸ್ವಿಯಾದ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನಿಂದ ಹೊರತು ಈ ದುರ್ಬರವಾದ ಭಾರವನ್ನು ವಹಿಸಬಲ್ಲವರು ಬೇರೊಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ಎಂದೇ ಅವನಿಗೆ ತೋರಿತು. ಆಗ ಅವನು ಅಭಿಮನ್ಯುವನ್ನು ಕರೆದು, ಹೇ ಕುಮಾರ, ನಿನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ಅರ್ಜುನ ಈಗ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಂದೆಗೆ ಗುರಿ ಮಾಡದಂತೆ ಈಗಲೇ ನೀನು ಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ದ್ರೋಣನು ಈಗ ರಚಿಸಿರುವ ಸೇನಾ ವ್ಯೂಹವನ್ನು ಭೇದಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಶಕ್ತರಲ್ಲ. ಆ ಉಪಾಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದು. ನೀನು, ಅರ್ಜುನ, ಕೃಷ್ಣ ಅಥವಾ ಅವನ ಮಗನಾದ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ, ಈ ನಾಲ್ವರ ಹೊರತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥನಾದ ಐದನೆಯವನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಾರ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೇ ವತ್ಸ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದೊಂದು ವರವನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಅದನ್ನು ನೀನು ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕು. ನಿನ್ನ ತಂದೆಗಳಿಗೋ ಮಾವಂದರಿಗೋ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ, ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸೈನ್ಯಗಳಿಗೂ ಕ್ಷೇಮಕರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಈಗ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ನಡಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗ ನೀನು ಅದನ್ನು ನಡೆಸದೇ ಇದ್ರೆ ಅರ್ಜುನ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅವನ ನಿಂದಿಗೆ ಪಾತ್ರ ಆಗ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಈಗಲೇ ಅಸ್ತ್ರಧಾರಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿ ಆ ದ್ರೋಣನ ಸೇನಾವ್ಯೂಹವನ್ನು ಭೇದಿಸು ಎಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಭಿಮನ್ಯು, ಹೇ ಜನಕ, ಅದಕ್ಕೆ ತಡೆ ಏನು? ಆ ದ್ರೋಣನ ಸೈನ್ಯ ಎಷ್ಟೇ ದೃಢವಾಗಿರ್ಲಿ, ಎಷ್ಟೇ ಕ್ರೂರವಾಗಿರ್ಲಿ, ಈಗಲೇ ನಾನು ವ್ಯೂಹವನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಜಯವನ್ನು ಕೈಗೂಡಿಸ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ತಂದೆಯು ನನಗೆ ಮೊದಲಿಂದಲೇ ವ್ಯೂಹ ಭೇದನದ ಉಪಾಯವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಆ ವ್ಯೂಹವನ್ನು ಭೇದಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೇ ಆಪತ್ತು ಬಂದರೂ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಜಯಿಸದೆ ಹಿಂತಿರುಗಲಾರೆ ಎಂದ. ಆಗ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ, ಕುಮಾರ, ಆ ವ್ಯೂಹವನ್ನು ನೀನು ಮೊದಲು ಭೇದಿಸಿ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಸಾಕು. ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಬರ್ತೇವೆ. ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಜಾಗರೂಕವಾಗಿರುತ್ತೇವೆ ಎಂದ. ಆಗ ಭೀಮನು ಅಭಿಮನ್ಯು ಕುಮಾರ ನೋಡಿ, ವತ್ಸ, ಹೆದರಬೇಡ, ನಡೆ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿರುವೆ. ಸಾತ್ವಿಕಿ, ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ, ಪಾಂಚಾಲ, ಕೇಕಯರು, ಮಾತ್ಸ್ಯರು, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಭದ್ರಕರು ಎಲ್ಲರೊಡನೆ ನಾವು ನಿನಗೆ ಅಂಗರಕ್ಷಕರಾಗಿ ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತೇವೆ. ನೀನು ಈ ವ್ಯೂಹದ ಮರ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿದು ಅದನ್ನ ಒಂದಾವರ್ತಿ ಭೇದಿಸಿ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನರಾಗಿ ನಿಂತಿರುವವನ್ನೆಲ್ಲ ಆಗಾಗಲೇ ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇವೆ ಎಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಭಿಮನ್ಯು, ಹೇ ಜನಕ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೇ ದುರ್ಭೇದ್ಯವಾದ್ರೂ ಆ ದ್ರೋಣನ ವ್ಯೂಹವನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ಪತಂಗವ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಣ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಆ ವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಮಾತಾಪಿತೃಗಳ ವಂಶಗಳೆರಡಕ್ಕೂ ಹಿತಕರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಯಾವುದೋ ಅದನ್ನು ನಾನು ನನ್ನಿಂದ ಆದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆಸ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ತಂದೆಗೂ ನನ್ನ ಮಾವನಾದ ಕೃಷ್ಣನಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಕರವಾದ ನನ್ನ ಶೌರ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಹೇ ಜನಕ, ಅಷ್ಟೇಕೆ ಕೇವಲ ಶಿಶುಪ್ರಾಯನಾದ ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಶತ್ರು ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ಬಿಡಿದು ಕೊಲ್ಲುವುದನ್ನ ಈಗ ಸಮಸ್ತ ಭೂತಗಳು ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ನೋಡ್ಲಿ. ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬದುಕಿ ಹೋಗುವವನು ಒಬ್ಬನಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಹಾಗಿಲ್ಲದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅರ್ಜುನನ ಮಗನೇ ಅಲ್ಲ, ಸುಭದ್ರೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವನಲ್ಲ. ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏಕರಥನಾಗಿದ್ದು
ನನಗೆದಿರಾದ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಮಂಡಲವನ್ನ 8 ತುಂಡಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸದೇ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದವನಲ್ಲ ಎಂದ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಸಂತೋಷದ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ, ವತ್ಸ, ನಿನ್ನ ಮಾತಿನಂತೆಯೇ ನಡೆಯಲಿ, ನಿನ್ನ ಬಲ ವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲಿ. ಮಹಾ ಧನುರ್ಧಾರಿಗಳು ಅತಿ ಬಲಾಢ್ಯರಾದ ಪುರುಷ ಶ್ರೇಷ್ಠರಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಆ ದ್ರೋಣನ ಸೇನಾವ್ಯೂಹವನ್ನು ಭೇದಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನೀನೇ ಸಮರ್ಥ. ಅದನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುವರಾದರೂ ಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲ. ಸಪ್ತ ಮರುತ್ತುಗಳು, ಏಕಾದಶ ರುದ್ರರು, ಅಷ್ಟಬಸುಗಳು, ಅಗ್ನಿಗಳು, ದ್ವಾದಶ ಆದಿತ್ಯರು ಇವರಿಗೆ ಸಮಾನ ಪರಾಕ್ರಮವುಳ್ಳವರು ಎಂದನು. ಮಹಾರಾಜ ಯುಧಿಷ್ಠನು ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದೊಡನೆ ಅಭಿಮನ್ಯು ತನ್ನ ಸಾರಥಿಯನ್ನು ಕುರಿತು, ಹೇ ಸುಮಿತ್ರ, ದ್ರೋಣನ ಸೇನಾವ್ಯೂಹದ ಕಡೆಗೆ ರಥವನ್ನ ಬಿಡು ಎಂದ. ಇದು 35ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಯುದ್ಧ 36ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಹೇ ಮಹಾರಾಜ, ಅಭಿಮನ್ಯು ತನ್ನ ಸಾರಥಿಯನ್ನ ನಡೆ, ಬೇಗ ನಡೆ ಎಂದು ಬಾರಿ ಬಾರಿಗೂ ತ್ವರೆಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆ ಬಾಲಕನ ಯುದ್ಧದ ಆತುರವನ್ನು ನೋಡಿ ಸಾರಥಿಯ, ಕುಮಾರ ಆಯುಷ್ಮಂತ, ಪಾಂಡವರು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಿರುವ ಈ ಭಾರ ನಿನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮೀರಿದ್ದು. ಸಾವಧಾನವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆಲೋಚಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೊರಡೋದು ಉಚಿತ. ಆ ದ್ರೋಣನೇನು ಸಾಮಾನ್ಯನಲ್ಲ, ಬಹಳ ಧೀಮಂತ, ಉತ್ತಮ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಲ್ಲವನು, ಬಹಳ ಬಲಾಢ್ಯ. ನೀನಾದರೂ ಇನ್ನು ಬಾಲಕ, ಯುದ್ಧಗಳನ್ನೇನು ಮಾಡಿ ತಿಳಿದವನಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸಿ ನೋಡು ಎಂದ. ಈ ಮಾತಿಗೆ ಅಭಿಮನ್ಯು ನಗುತ್ತಾ, ಸಾರಥಿ, ಆ ದ್ರೋಣನೆಂಬವನು ಯಾವನು? ಅವನೊಡನೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಾದರೂ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರದವರು? ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಅವರಲ್ಲ. ಈಗಿನ ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ನನಗೆ ಸಹಜವಾದ ಯುದ್ಧೋತ್ಸಾಹದಿಂದಲೇ ಉಂಟಾದದ್ದು. ಹೇ ಸೂತ, ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಿನಿಂದೇನು? ನನ್ನ ತಾತನಾದ ಇಂದ್ರನೇ ಐರಾವತವನ್ನೇರಿ ಅನೇಕ ದೇವ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನೇ ಬಂದರೂ ಬರಲಿ, ನನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನೇ ಜಯಿಸಿದ ಭೂತಪತಿಯಾದ ರುದ್ರನೇ ನನಗೆ ಎದುರಾದರೂ ಆಗಲಿ, ನಾನು ಎದೆಗೊಟ್ಟು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಈ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕುಲ ನನಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯವೇ? ಅನೇಕ ರಥ, ಗಜ, ತುರಗ, ಪದಾತಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಯಾವ ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ನೀನು ಎದುರಿಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯೋ ಅದು ನನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮದ ಒಂದು ಕಲಾ ಮಾತ್ರಕ್ಕೂ ಸಾಡಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿ. ಅಷ್ಟೇಕೆ ವಿಶ್ವಜಿತ್ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೊಂಡ ನನ್ನ ಮಾವ ಎನಿಸಿದ ಆ ವಿಷ್ಣುವೇ ನನ್ನನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಬಂದ್ರು, ನನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ಅರ್ಜುನನೇ ನನ್ನನ್ನು ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆದ್ರು, ಭಯ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಎದೆಯನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಲಾರದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿ ಎಂದ. ಅಭಿಮನ್ಯು ಹೀಗೆ ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಸಾರಥಿಯು ಬಾರಿ ಬಾರಿಗೂ ಅವನನ್ನು ತಡೆದೆ, ವತ್ಸ, ನೀನೇನೋ ವೀರನೇ, ಆದರೆ ಆಚಾರ್ಯನ ಎದುರಿಗೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಬಾರದು ಎಂದು ಹಿತವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ. ಅಭಿಮನ್ಯು ಅವನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳದೆ, ಹೇ ಸೂತ, ನಡೆ, ದ್ರೋಣನಿರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬೇಗನೆ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಬಿಡು ಎಂದು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದ. ಆಗ ಸಾರಥಿಯು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದಿದ್ರು ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ನಿರ್ಬಂಧಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ಸಾಹವಿಲ್ಲದೆ ಕುದುರೆಗಳನ್ನ ಪ್ರೇರಿಸಿದ. ಅವನು 3 ವರ್ಷದ ನಡುಪ್ರಾಯವುಳ್ಳ ರಥಾಶ್ವಗಳನ್ನ ತಟ್ಟಿಬಿಡೋನೆ ಅವು ದ್ರೋಣನ ಸೇನಾವ್ಯೂಹಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿ ವೇಗದಿಂದ ಓಡಿ ಬಂದವು. ದ್ರೋಣಾದಿಗಳು ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ರಥಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿ ಬಂದರು. ಕೌರವ ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯಗಳೆರಡೂ ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಕಲಿತವು. ಕರ್ಣಿಕಾರ ಧ್ವಜವುಳ್ಳ ಅಭಿಮನ್ಯು ದ್ರೋಣದ ಮಹಾರಥರನ್ನ ಎದುರಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ರಥವನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ. ಯುದ್ಧ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೂ ಒಂದು ಕೈ ಮೇಲೆ ಎನಿಸಿದ್ದಂತ ಅಭಿಮನ್ಯು ಸುವರ್ಣ ಕವಚವನ್ನ ತೊಟ್ಟು ರಥಾರೂಢನಾಗಿ ಸಿಂಹದ ಮರಿಯು ಆನೆಗಳ ಹಿಂಡನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ ದ್ರೋಣನ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಓಡಿ ಬಂದ. ವ್ಯೂಹ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾದ ದ್ರೋಣಾದಿಗಳು ಅಭಿಮನ್ಯುವನ್ನು ತಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಯತ್ನಿಸಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು. 2 ಸೈನ್ಯಗಳು ಒಂದನ್ನೊಂದು ಕಲಿತಾಗ ಗಂಗಾ ನದಿಯು ವೇಗದಿಂದ ತನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಸುಳಿಗಳೊಡನೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಂತೆ ಕಾಣಿತು. ಹೊಡೆದಾಟಗಳಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇರುವಾಗಲೇ ಅಭಿಮನ್ಯು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ದುರ್ಭೇದವಾದ ವ್ಯೂಹವನ್ನ ಭೇದಿಸಿಕೊಂಡು ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಅದರೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ನಡುವೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮಹಾಬಲಾಢ್ಯರಾದ ಶತ್ರು ವೀರರನ್ನೆಲ್ಲ 100,000 ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾ ಬಂದ. ನಮ್ಮ ಕಡೆಯ ಚತುರಂಗ ಸೈನ್ಯಗಳು ಆಯುಧಧಾರಿಗಳಾಗಿ ಅಭಿಮನ್ಯುವನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಮುತ್ತಿ ತಡೀತಾ ಇದ್ವು. ರಣವಾದ್ಯಗಳು, ಗರ್ಜನೆಗಳು, ಕೂಗಾಟಗಳು ಪ್ರಬಲಿಸಿದವು. ಆಗ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹುಂಕಾರಗಳು, ಸಿಂಹನಾದಗಳು ಹೊರಟುವು. ಕೆಲವರು ನಿಲ್ಲು ನಿಲ್ಲು ಎಂದು ಕೂಗ್ತಾರೆ. ಸೈನ್ಯದ ನಾನಾ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಯುದ್ಧೋತ್ಸಾಹದ ಕೋಲಾಹಲ ಎದ್ದಿತು. ಎಲ್ಲ ನಿಲ್ಲು, ಹೋಗಬೇಡ, ನನಗೆ ಎದುರಾಗು, ಇದು ನಾನು ಇಂಥವನು ಎಂದು ಬಾರಿ ಬಾರಿಗೂ ತಮ್ಮ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ನೋಡಿ ಗರ್ಜಿಸ್ತಾರೆ. ಗರ್ವದಿಂದ ನಗುತ್ತಾರೆ, ಕೈ ತೊಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಆವರಣ ಶಬ್ದಗಳೊಡನೆ ಓಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಗದ್ದಲೊಡನೆ ಚಕ್ರನೇಮಿ ಧ್ವನಿಗಳು ಸೇರಿ ಭೂಮಿಯೆಲ್ಲ ಮೊಳಗುವಂತಾಯಿತು. ಕೌರವ ಸೈನ್ಯವೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿ ಅಭಿಮನ್ಯುವನ್ನ ಎದುರಿಸಿತು. ಅಸಾಧಾರಣ ಹಸ್ತವೇಗವುಳ್ಳವನು, ಮರ್ಮಜ್ಞನೂ ಆದಂತ ಅಭಿಮನ್ಯು ಮರ್ಮ ಭೇದಕಗಳಾದ ಬಾಣಗಳಿಂದ ತನ್ನ ಶಸ್ತ್ರ ಅಸ್ತ್ರ ಚಾತುರ್ಯಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅನೇಕರು ಹತರಾಗಿ
ಬೆಂಕಿಗೆ ಎದುರಾದ ಮಿಡತೆಗಳಂತೆ ಸತ್ತು ಬಿದ್ರು. ಮೃತ ಶರೀರಗಳಿಂದ ತುಂಡು ತುಂಡಾಗಿ ಬಿದ್ದ ಶರೀರದ ಅವಯವಗಳಿಂದ ರಣಭೂಮಿಯು ದರ್ಭೆಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾದ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ಆಚ್ಛಾದಿತವಾಯಿತು. ಉಡುವಿನ ಚರ್ಮದ ಕೈಚೀಲಗಳನ್ನ ಧನುರ್ಬಾಣಗಳನ್ನ ಧರಿಸಿ ಕತ್ತಿ, ಗುರಾಣಿ, ತೋಮರ, ಕೊಡಲಿ, ಗದೆ, ಪ್ರಾಸ, ಉಕ್ಕಿನ ದಂಡಗಳು, ಪಟ್ಟಾಕತ್ತಿ, ವೃಷ್ಟಿ, ಪಿಂಡಿವಾಲ, ಪರಿಗ, ಶಕ್ತಿ, ಚಾಟಿ, ಕುಂತ ಮೊದಲಾದ ಆಯುಧಗಳೊಡನೆ ತನಗೆ ಎದುರಾದ ಅನೇಕ ವೀರರನ್ನ ಅಭಿಮನ್ಯು ತನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಬೆದರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಮುದ್ಗರ, ಕ್ಷೇಪಣಿ, ಪಾಶ, ಪರಿಗ, ಕಲ್ಲು ಮೊದಲಾದ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಂತೆಯೇ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕೈಗಳು ತುಂಡಾಗಿ ಬಿದ್ವು. ಕೇಯೂರಾಂಗದಗಳಿಂದ ಸುಗಂಧಾನು ಲೇಪನಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತವಾದ ಎಷ್ಟೋ ವೀರರ ತೋಳುಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತುಂಡಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ವು. ಹೀಗೆ ಅಭಿಮನ್ಯು ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ವೀರರುಗಳನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಭೇದಿಸಿ ಕಡೆಯಿದ. ರಣಭೂಮಿಯೆಲ್ಲ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನಗಳಾದ ಶರೀರ ಅವಯವಗಳಿಂದ ಆಚ್ಛಾದಿತವಾಗಿ ಗರುಡನಿಂದ ತುಂಡು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಸರ್ಪದೇಹಗಳಿಂದ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ನೆಲವೇ ಕಾಣದಂತೆ ಮರೆಸೋಯ್ತು. ರಣಾಂಗಣವೆಲ್ಲ ರಕ್ತಮಯವಾಯಿತು. ಕುಂಡಲಾಲಂಕೃತಗಳಾದ ಎಸಳಾದ ಮೂಗಿನಿಂದ, ಅಂದವಾದ ಮುಖದಿಂದಲೂ, ನುಣುಪಾದ ಮುಂಗುರುಳುಗಳಿಂದ ಶೋಭಿತಗಳಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಗಾಯವಿಲ್ಲದ ತಲೆಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಉರುಳಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ಕೋಪದಿಂದ ತುಡಿಯನ್ನು ಕಚ್ಚಿದ ಹಾಗೆಯೇ ತಲೆಬುರುಡುಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ವು. ಅಂದವಾದ ಕಿರೀಟಗಳಿಂದ, ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ ಶಿರೋವಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ, ರತ್ನಭೂಷಣಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತವಾದ ರುಂಡಗಳು ಕಾವಿಲ್ಲದ ತಾವರೆ ಹೂಗಳಂತೆ, ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಬಿಂಬಗಳಂತೆಯೂ ತೋರ್ತಾ ಇದ್ವು. ರಕ್ತಸ್ರಾವದೊಡನೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಉರುಳಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ಹಿಂದೆ ಜೀವಿತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಿಯ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನುಡಿದು ಪುಣ್ಯ ಗಂಧಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಅನೇಕ ರಾಜರ ತಲೆಗಳಿಂದ ರಣಭೂಮಿಯೆಲ್ಲ ತುಂಬಿ ಹೋಯಿತು. ಆಗಿನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮನ್ಯು ಅನೇಕ ವೀರರ ತಲೆ, ತೋಳು ಮುಂತಾದ ಅವಯವಗಳನ್ನ ರಣಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹರಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಎಷ್ಟು ರಥಗಳನ್ನು ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ. ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತ ಶಿಲ್ಪ ವಿಧಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿತಗಳಾಗಿ ಗಂಧರ್ವ ನಗರದಂತೆ ಅದ್ಭುತಾಕಾರವುಳ್ಳ ಎಷ್ಟೋ ರಥಗಳು ಮುರಿದು ಪುಡಿ ಪುಡಿಯಾಗಿ ಮೂಕಿಯೊಂದು ಕಡೆ, ಇರಿಚಿಯೊಂದು ಕಡೆ, ಹಲಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ, ನೊಗ ಒಂದು ಕಡೆ, ಕಳಚಿ ಬಿದ್ದ ಚಕ್ರಗಳೊಂದು ಕಡೆ, ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಆರಗಳು, ಕಂಬಗಳು, ಅಲಂಕಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ಯುದ್ಧ ಸಾಧನ, ಜಂಗೆಗಳು, ತ್ರಿವೇಣಿಗಳು, ಕೂಬರಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಕಳಚಿ ರಥಗಳು ತುಂಡು ತುಂಡಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ವು. ಯುದ್ಧ ಮಾಡತಕ್ಕ ರಥಿಗರು, ಸಾಧುಗಳಾದ ರಥ ಅಶ್ವಗಳು, ಸಮರ್ಥರಾದ ಸಾರಥಿಗಳು, ಚಕ್ರ, ಧ್ವಜ, ಪದಾಕಿಗಳು, ಬತ್ತಳಿಕೆಗಳು, ಆಯುಧಗಳು ಎಲ್ಲ ಚದುರಾಗಿ ರಥದ ಗುರುತುಗಳೇ ಸಿಗದಂತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆಗ ಅಭಿಮನ್ಯು ಅನೇಕ ಅಶ್ವಯೋಧರ ಯುದ್ಧೋಪಕರಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕತ್ತರಿಸಿ ಅವರ ದೇಹ ಅವಯವಗಳನ್ನ ಛೇದಿಸಿ ತಾನಾಗಿ ಸಂಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆನೆಗಳನ್ನ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಯೋಧರನ್ನ ಕೊಂದು ಅವುಗಳ ಮೇಲೇರಿದ್ದ ಅಂಕುಶ ಧ್ವಜಾದಿಗಳು, ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಉದಿಸಿದ ಕವದಿಗಳು, ಬಿಗಿದು ಕಟ್ಟಿದ ಹೊರಜಿಗಳು, ಕಂಠಾಭರಣಗಳು, ಕವಚಗಳು ಈ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೆಲಕ್ಕೆ ಕಡೆಯಿದ. ಆನೆಗಳ ಕುಂಭಗಳು, ಸೊಂಡಿಲುಗಳು, ಕೊಂಬುಗಳು, ಮೇಲಿನ ಛತ್ರಗಳು, ಮಾಲಿಕೆಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸೆದರಿ ಬಿದ್ದಿದ್ವು. ಆನೆಗಳ ಪಾದ ರಕ್ಷಕರ ಅನೇಕರನ್ನ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಕೊಂದು ಹಿಡಿದ. ವನಾಯುಜ, ಪರ್ವತ ಪ್ರಾಂತ, ಕಾಂಬೋಜ, ಬಾಹಿಲಿಕಾದಿ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಒಳ್ಳೆ ಜಾತಿಯ ಕುದುರೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಭೇದಿಸಿ ಕಡೆಯಿದ. ಅವನಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಅನೇಕ ಕುದುರೆಗಳು ಮಹಾವೇಗವುಳ್ಳವುಗಳು, ನೆಟ್ಟಗೆ ನಿಗನಿಂತ ದೃಢವಾದ ಬಾಲದಿಂದಲೂ ಅಂದವಾದ ಕಿವಿ, ಕಣ್ಣು ಮುಂತಾದ ಅವಯವ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ವು. ಎಷ್ಟೇ ಭಾರವನ್ನಾದರೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಇಳಿತಕ್ಕವು. ಶಕ್ತಿ, ವೃಷ್ಟಿ, ಪ್ರಾಸಗಳಿಂದ ಯುದ್ಧ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಸುಶಿಕ್ತರಾದ ಯೋಧರನ್ನು ವಹಿಸತಕ್ಕವು. ಅಂತಹ ಕುದುರೆಗಳ ಚಾಮರಗಳೆಲ್ಲವೂ ಹರಿದು ಚೀನುಗಳೆಲ್ಲ ಕದಲಿ ಅವುಗಳ ಕಣ್ಣು, ಕಿವಿ, ನಾಲಿಗೆಗಳು ಹೊರಬಿದ್ದು ನರಗಳು, ಕರುಳುಗಳು ಹೊರಗೆ ಕಿತ್ತು ಬಂದು ಮೇಲೇರಿದ ಯೋಧರು ಹತರಾಗಿ ರಕ್ತ ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳಾದ ಭೂತಗಳಿಗೆ ಸಂತೋಷಜನಕವಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಕುದುರೆಗಳ ಚರ್ಮದ ಕವಚಗಳು ಹರಿದು ಅವೆಲ್ಲವೂ ಭಯದಿಂದಲೂ ನೋವಿನಿಂದಲೂ ಮಲಮೂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ರಕ್ತಸ್ರಾವದೊಡನೆ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ಹೀಗೆ ಅಭಿಮನ್ಯು ಏಕಾಕಿಯಾಗಿ ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ಕಡೆ ಬೇರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಂತಹ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಡೆಸಿದ. ನಿನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಚತುರಂಗವನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆಹಿದ. ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ರುದ್ರನು ಅಸುರ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬೇರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲದ ಎಷ್ಟೋ ಸಾಹಸಗಳನ್ನ ನಡೆಸಿದ. ಹಿಂದೆ ಷಣ್ಮುಖನು ಅಸುರ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಭೇದಿಸಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ನಾನಾ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇದನ್ನು ಕಂಡ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ನಿನ್ನ ಕಡೆಯ ವೀರರಿಗೂ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ತೋರದೆ ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ನಮ್ಮವರೆಲ್ಲರ ಮುಖ ಬಾಡಿತು, ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣಾಲೆಗಳು ಭಯದಿಂದ ಅದರ್ತಾ ಇದ್ವು, ಎಲ್ಲರ ಮೈಯಲ್ಲೂ ಬೆವರು ಕಿತ್ಕೊಳ್ತು. ಇನ್ನು ತಮಗೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ ಶತ್ರು ಜಯದಲ್ಲಿ ನಿರುತ್ಸಾಹರಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಲಾಯನ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ರು. ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟಮಿತ್ರ ಕುಲಗೋತ್ರಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೂಗುತ್ತಾ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಓಡಿದ್ರು. ಅನೇಕರು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಾಣದಿಂದ ನೊಂದು ಸಾಯುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳು, ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರು, ಪಿತೃಗಳು, ಬಂಧುಗಳು, ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಮುಂತಾದವರನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡದೆ
ತಮಗೆ ವಾಹನಗಳ ಆನೆ ಕುದುರೆಗಳನ್ನ ಅತಿ ವೇಗದಿಂದ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಣರಂಗದಿಂದ ತಲೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಓಡ್ ಹೋದ್ರು. ಇಲ್ಲಿಗೆ 36ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಜಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಪರಾಕ್ರಮದ ವರ್ಣನೆ. ಅಷ್ಟಮೈಜಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 37ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಹೇ ಮಹಾರಾಜ, ಹೀಗೆ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯವೆಲ್ಲ ಭಗ್ನವಾದದ್ದನ್ನ ನೋಡಿ ದುರ್ಯೋಧನಿಗೆ ಮಹತ್ತಾದ ಆಕ್ರೋಶ ಉಂಟಾಯಿತು. ಒಡನೆ ಅವನು ತಾನೇ ಯುದ್ಧ ಸನ್ನದ್ಧನಾಗಿ ಅಭಿಮನ್ಯು ಎದುರಿಸಿದ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಸೇನಾಪತಿಯಾದ ದ್ರೋಣ ತನ್ನ ಕಡೆಯ ಯೋಧರನ್ನು ಕರೆದು, ಎಲ್ಲ ವೀರರೇ, ಅದು ನೋಡಿ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಹಾರಾಜನೇ ಅಭಿಮನ್ಯುಗೆ ಎದುರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಈಗ ಅವನ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರ್ಬೇಕು. ಅಭಿಮನ್ಯು ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರಿನಲ್ಲಿಯೇ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷೋಪಲಕ್ಷ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿದ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಅವನನ್ನೇ ಎದುರಿಸಿ ಹೆದರಬೇಡಿ, ಮಹಾರಾಜನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದ. ದ್ರೋಣನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದೊಡನೆ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿಯೋ ಬಲದಲ್ಲಿಯೋ ಮೇಲೆನಿಸಿದವರು ಜಯಶೀಲರ ಅನೇಕ ವೀರರು ದುರ್ಯೋಧನಲ್ಲಿ ತಮಗಿದ್ದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಬೆಂಬಲಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಭಯದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವ ಆತರದಲ್ಲಿ ಹೊರಟರು. ದ್ರೋಣ, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ, ಕೃಪಾ, ಕರ್ಣ, ಕೃತವರ್ಮ, ಶಕುನಿ, ಬೃಹತ್ ಬಲ, ಶಲ್ಯ, ಭೂರಿ, ಭೂರಿಶ್ರವಸ್ಸು, ಶಲ, ಔರವ, ವೃಷಸೇನ ಇವರೆಲ್ಲ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಎರಚುತ್ತಾ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿಗೆ ಎದುರಾದರು. ಇವರು ತಮ್ಮ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅಭಿಮನ್ಯು ಭ್ರಮೆಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಅವನು ದುರ್ಯೋಧನ ಮೇಲೆ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಾಣಗಳನ್ನ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿಂದ ದುರ್ಯೋಧನಿಗೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾಗಿದ್ದ ಅಪಾಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದ್ರು. ಬಾಯಲ್ಲಿಟ್ಟ ಆಹಾರವನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡ್ರೆ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ದುರ್ಯೋಧನನು ತನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ತಪ್ಪಿ ಹೋದದ್ದು ಅಭಿಮನ್ಯುಗೆ ದುಸ್ಸಹವಾಯಿತು. ಒಡನೆ ಅವನು ದೊಡ್ಡ ಬಾಣವರ್ಷದಿಂದ ರಥ, ರಥಾಶ್ವ, ಸಾರಥಿಗಳನ್ನ ತನಗೆ ಎದುರಾಗಿದ್ದ ಮಹಾರಥರನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಟಿ ದೇವೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ಸಿಂಹನಾದವನ್ನು ಮಾಡಿದ. ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಈ ಸಿಂಹನಾದ ತಿರುಗಿ ದ್ರೋಣಾದಿ ಮಹಾರಥರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಕ್ರೋಶ ಉಂಟು ಮಾಡಿತು. ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಆತರ ಪಡುತ್ತಿರುವ ಸಿಂಹವನ್ನು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೋಪದಿಂದ ಅಭಿಮನ್ಯು ಎದುರಿಸಿದ್ರು. ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ರಥ ಸಮೂಹಗಳಿಂದ ಅಭಿಮನ್ಯು ಸುತ್ತಲೂ ಮುತ್ತಿಕೊಂಡು ನಾನಾ ಬಗೆಯ ಬಾಣಗಳನ್ನ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಬಿಡಲಾರಂಭಿಸಿದ್ರು. ಅಭಿಮನ್ಯು ಆ ಬಾಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೇ ಭೇದಿಸಿ ಕಡೆಯಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಆ ರಥಿಕರನ್ನೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಪ್ರಹರಿಸಿದ. ಆಗಿನ ಅವನ ಹಸ್ತವೇಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿತು. ಈ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯ ರಥ, ಗಜ, ತುರಗ, ಪದಾತಿ ವೀರರೆಲ್ಲ ಕೋಪಾವಿಷ್ಟರಾಗಿ ಸರ್ಪದಂತೆ ಕ್ರೂರವಾದ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಅಭಿಮನ್ಯು ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಸುತ್ತಲೂ ಮುತ್ತುಕೊಂಡ್ರು. ಆದರೇನು, ಸಮುದ್ರದ ವೇಲೆಯು ಪ್ರವಾಹದ ವೇಗವನ್ನು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಅರ್ಜುನ ಕುಮಾರ ತಾನೊಬ್ಬನೇ ನಿನ್ನ ಸೇನಾ ಸಮುದ್ರವನ್ನ ತನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಮುಂದೆ ಬಾರದಂತೆ ತಡೆದು ಬಿಟ್ಟ. ಉಭಯ ಪಕ್ಷದ ವೀರರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೊಲ್ಲುವ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಹೊಡೆದಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಗ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿಗಾಗಲಿ ನಿನ್ನ ಕಡೆಯವರಾಗಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹಿಂಜರಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಭಯಂಕರ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಮಗನಾದ ದುಸ್ಸಹನು ಅಭಿಮನ್ಯುವನ್ನ 9 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದ. ಅದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದುಶ್ಯಾಸನ 12, ಕೃಪಾ 3, ದ್ರೋಣನು 17, ವಿವಿಂಶದು 70, ಕೃತವರ್ಮ 7, ಬೃಹತ್ ಬಲ 8, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ 7, ಭೂರಿಷ್ಠವಸ್ಸು 7, ಶಲ್ಯನು 6, ಶಕುನಿ 2, ದುರ್ಯೋಧನ 3. ಹೀಗೆ ನಾನಾ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಅಭಿಮನ್ಯು ಮೇಲೆ ಬಾಣ ಪ್ರಯೋಗ. ಆದರೇನು, ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಧನುರ್ಬಾಣಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನರ್ತಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ 3 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅವರ ಬಾಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಡು ಮಾಡಿ ಕೆಡಹಿದ. ಅಭಿಮನ್ಯು ಒಬ್ಬನೇನೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅತಿರಥ ಮಹಾರಥರು. ದುಶ್ಶಲೆಯ ಗಂಡ ಜಯದ್ರಥ ಸೈಂಧವ ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕೆ ಬಂದಂತ ವಿಷಯ ಹಿಂದೆ ನೆನಪಿದೆ ನಿಮಗೆ. ದ್ರೌಪದಿ ಹೆದರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸುತ್ತಲೂ ಇದ್ದಂತ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಸೈಂಧವ ನನ್ನನ್ನ ಬಲಾತ್ಕಾರವಾಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ಸಂದೇಶ ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ ರಥದಲ್ಲಿ ಹೊರಟ್ಲು. ಅಂದ್ರೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಅವನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಅರ್ಜುನ ಇವರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ. ಋಷಿಗಳಿಂದ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸುದ್ದಿ. ಸರಿ, ಅವರು ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಬಂದು ಸೈಂಧವನನ್ನ ತಡೆದ್ರು.
ಸೈಂಧವ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪರದಾರ ಪರಿಗ್ರಹ, ಅವನ್ ತಲೆಯನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ. ಸರಿ, ಅವನ್ ಕೈ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿ ಆಗ್ಲೇ ಕೊಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಧರ್ಮರಾಜನ ಭಯ ಇವರಿಗೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವನು ಇವರ ಮನೆ ಅಳಿಯ, ದುಶ್ಶಲೆಯ ಗಂಡ. ಧರ್ಮರಾಜ ಹೇಳಿದ, ಅವನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಮಹಾ ಅಪರಾಧ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನ್ ನಮ್ಮ ಬಂಧು, ಅವನು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಅಳಿಯ, ಅವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಡಿ ಅಂತ. ಕಡೆಗೆ ಅವನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೃಷ್ಣ ರುಕ್ಮಿಗೆ ಮಾಡದಂತೆ 5 ಕಡೆನಲ್ಲಿ ತಲೆಯನ್ನ ಬೋಳಿಸಿದ್ರು. ಆ ಅವಮಾನ ಮರಣದಂಡನೆಗಿಂತ ತೀವ್ರವಾದ ತರದಲ್ಲಿ. ಅದು ಹಿಂದೆ ನಡೆದಂತ ಘಟನೆ. ಇವನ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಕೋಪದಿಂದ ಸೈಂಧವ ಈಶ್ವರನ ಕುರಿತು ತಪಸ್ ಮಾಡ್ದ. ಅವನು ಹೇಳ್ದ, ನಾನು ಅರ್ಜುನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ. ಶಿವ ಹೇಳ್ದ, ನೀನ್ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕಾಗವಲ್ಲ, ನೀನ್ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಪಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನೀನ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಪಸ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ದಿವಸ ನೀನು ಪಾಂಡವರನ್ನ, ಅರ್ಜುನ ಒಬ್ಬನ ಬಿಟ್ಟು, ಅವರನ್ನ ತಡೆಯುವಂತ ಶಕ್ತಿ ನಿನಗೆ ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನಿನ್ನ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಪದ್ಮವ್ಯೂಹವನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ಇವನು ಒಳಗಡೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವನೊಬ್ಬ ಬಂದ. ಹಿಂದೆನೆ ಇದ್ರು ಭೀಮ, ಎಲ್ರು ಕೂಡ, ಮಿಕ್ಕವರೆಲ್ಲ ಪಾಂಡವರ ಕಡೆಯ ಮಹಾರಥರೆಲ್ಲ, ವಿರಾಟ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಯಾರು ಅದನ್ನ ಭೇದಿಸಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಈಶ್ವರನ ವರಪ್ರಸಾದ ಸೈಂಧವನಿಗೆ. ಅವನು ನಿಂತುಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಭಿಮನ್ಯು ಒಬ್ಬನೇ ಆದ. ಇನ್ನು ಅಭಿಮನ್ಯುವಿಗೆ ಈ ಪದ್ಮವ್ಯೂಹವನ್ನು ಭೇದಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಕತೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಅವಳು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಕೃಷ್ಣ ರಥದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅಣ್ಣ, ಈ ಪದ್ಮವ್ಯೂಹ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಳು ಕೇಳಿದ್ಲು. ಕೃಷ್ಣ ಪದ್ಮವ್ಯೂಹ, ಅದರ ರಚನೆ ಹೇಗೆ, ಎಲ್ಲಿ ವೀಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಹೆಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಿದ್ದ. ಅವಳು ಮೊದ್ಲು ಹೂ ಹೂ ಅಂತಿದ್ಲು, ಆಮೇಲೆ ನಿಲ್ಸೇ ಬಿಟ್ಟು. ಆದ್ರೆ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಭಿಮನ್ಯು ಹೂ ಹೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ತಿರುಗಿ ಒಂದ್ಸಲಿ ನೋಡ್ದ, ಸುಭದ್ರೆಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬಂದಿದೆ. ಅಷ್ಟ್ ಹೇಳಿದವನು ವಾಪಸ್ ಅದರಿಂದ ಹೆಂಗ್ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಭಿಮನ್ಯುಗೆ ಪದ್ಮವ್ಯೂಹ ಭೇದಿಸಿ ಒಳಗ್ ಹೋಗೋದಕ್ ಗೊತ್ತೇ ಹೊರತು ಅದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಜಗದ್ರಕ್ಷಕ, ಯಾರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಒಂದ್ ಕಡೆ ತನ್ನ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯ ತಂಗಿ ಸುಭದ್ರೆ, ಅವನ ಮಗ ಅಂದಾಗ ಮಾಮ ಮರ್ಮನಿಗೆ ಇನ್ನು ಅತಿಯಾದಂತಹ ವ್ಯಾಮೋಹ, ಪ್ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಬಂಧು ವ್ಯಾಮೋಹ ಇವನನ್ನ ವಿಚಲಿತನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಕಡೆ ಇವಾಗ ಗಾಂಧಾರಿ ಹೇಳಿದ ಶಾಪ, ಅದನ್ನ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಅವನೇ ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದು. ತನ್ನ ಕಡೆಯವರೆಲ್ಲರ ಯಾದವ ವಂಶ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣನ ಸಮ್ಮತಿ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಗಾಂಧಾರಿಗೆ ಏನಂತ ಶಕ್ತಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದು. ಧರ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಸೇರಿದ್ರು ಅಂತವರುಗಳ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಏನು ಅಂತ. ಅರ್ಜುನನನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಸಂಶಪ್ತಕರೊಡನೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ. ಹೀಗೆ ಅದು ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ವಿಧಿಯ ನಿಯಮವನ್ನ ಮೀರೋದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಅಭಿಮನ್ಯು ಎಲ್ಲರ ಬಾಣಗಳನ್ನ ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಭೇದಿಸಿ ಕೆಡೆಯಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಆ ರಥಿಕರನ್ನೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಪ್ರಹರಿಸಿದ. ಆಗಿನವನ ಹಸ್ತವೇಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಉಂಟುಮಾಯಿತು. ಆ ಅಭಿಮನ್ಯುವನ ಪರಾಕ್ರಮ ನೋಡಿ ನಮ್ಮವರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಕೋಪಾವಿಷ್ಟರಾಗಿ ಸರ್ಪದಂತೆ ಕ್ರೂರವಾದ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಅಭಿಮನ್ಯು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದ್ರು. ಆದರೆ ಅವನು ಸಮುದ್ರ ವೇಲೆ ಪ್ರವಾಹ ವೇಗವನ್ನು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಅರ್ಜುನನ ಕುಮಾರ ತಾನೊಬ್ಬನೇ ನಿನ್ನ ಸೇನಾ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ತನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಮುಂದೆ ಬಾರದಂತೆ ತಡೆದ. ಉಭಯ ಪಕ್ಷದ ವೀರರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೊಲ್ಲುವ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಹೊಡೆದಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಗ ಅಭಿಮನ್ಯುವಾಗಲಿ ನಿನ್ನ ಕಡೆಯವರಾಗಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹಿಂಜಿರ್ಲಿಲ್ಲ.
ಹೀಗೆ ಭಯಂಕರ ಯುದ್ಧ ನಡೀತಿರುವಾಗ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಮಗನಾದ ದುಸ್ಸಹ ಅಭಿಮನ್ಯುವನನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದು ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಇದು ಎಲ್ಲರ ಬಾಣಗಳನ್ನ ಅಭಿಮನ್ಯು ಬಾಣಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನರ್ತಿಸಿರುವಂತೆ ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಮೂರು ಬಾಣಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬಾಣಗಳನ್ನ ತುಂಡು ಮಾಡಿ ಕೆಡಿದ. ನಿನ್ನವರು ಅವನ ಮೇಲೆ ಹೆದರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಎದೆಗುಂದದೆ. ತನ್ನ ಯುದ್ಧ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಬಲವನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಶ್ಮಕ ದೇಶಾಧಿಪತಿಯಾದ ಗರುಡ ವಾಯವೇಗವುಳ್ಳ ಮತ್ತು ಸಾರಥಿಯ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಡೆಯುವ ತನ್ನ ರಥ ಅಶ್ವಗಳನ್ನು ವೇಗದಿಂದ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಭಿಮನ್ಯನು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ನಿಲ್ಲು ನಿಲ್ಲು ಎಂದ. ಅವನ ಮೇಲೆ 10 ಬಾಣಗಳನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ. ಒಡನೆ ಅಭಿಮನ್ಯು 10 ಬಾಣಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಆ ಅಶ್ಮಕನ ಧ್ವಜವನ್ನ, ಸಾರಥಿಯನ್ನ, 4 ಕುದುರೆಗಳನ್ನ, ಅವನ ಧನಸ್ಸನ್ನ, ಅವನ 2 ತೋಳುಗಳ ಕೊನೆಗೆ 10ನೇ ಬಾಣದಿಂದ ಅವನ ತಲೆಯನ್ನು ಕಡಿದು ಕೆಡಹಿದ. ಅಶ್ಮಕನ ವಧವನ್ನ ನೋಡಿ ಅವರವರ ಸೈನ್ಯವೆಲ್ಲ ಭಯದಿಂದ ನಡುಗಿ ಓಡಲಾರಂಭಿಸಿತು. ಆಗ ಕರ್ಣ, ಕೃಪಾ, ದ್ರೋಣ, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ, ಗಾಂಧಾರಪತಿಯಾದಂತ ಶಲ್ಯ, ಭೂರಿಷ್ಠವಸ್ಸು, ಕ್ರಾಥ, ಸೋಮದತ್ತ, ವಿವಿಂಶತಿ, ವೃಷಸೇನ, ಸುಷೇಣ, ಕುಂಡಬೇರಿ, ಪ್ರತರ್ಧನ, ಬೃಂದಾರಕ, ಲುಲಿತ, ಪ್ರಬಾಹು, ದೀರ್ಘಲೋಚನ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಒಡನೆ ನಿನ್ನ ಮಗನ ದುರ್ಯೋಧನನೂ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗುಂಪಾಗಿ ಬಾಣವರ್ಷಗಳನ್ನು ಕರೆದರು. ಇದರಿಂದ ಅಭಿಮನ್ಯು ಬಹಳವಾಗಿ ನೊಂದ. ಆದರೇನು, ಆಗಲೂ ಅಭಿಮನ್ಯು ಧೈರ್ಯಗೆಡದೆ ಕರ್ಣನ ಅಭೇದ್ಯ ಕವಚವನ್ನ, ಶರೀರವನ್ನ ಭೇದಿಸಕ್ಕಂತ ತೀವ್ರ ಬಾಣವೊಂದನ್ನು ಗುರಿಯಿಟ್ಟು ಹೊಡೆದ. ಆ ಬಾಣ ಕರ್ಣನ ಕವಚವನ್ನು ಹರಿದು ಅವನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಬಿಲದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ಹಾವಿನಂತೆ ನೆಲದಲ್ಲಿ ನಾಟಿತು. ಈ ಪ್ರಹಾರದಿಂದ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಮೂರ್ಛೆ ಬಂದಂತಾಯ್ತು. ಭೂಕಂಪದಲ್ಲಿ ಪರ್ವತವು ನಡುಗುವಂತೆ ಅವನ ಮೈ ನಡುಗಿತು. ಆಮೇಲೆ ಅಭಿಮನ್ಯು, ಸುಷೇಣ, ದೀರ್ಘಲೋಚನ, ಕುಂಡಬೇದಿಗಳೆಂಬ ಮೂವರನ್ನ 3 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಕೊಂದು ಕೆಡಹಿದ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕರ್ಣನು ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು 25 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅಭಿಮನ್ಯುವನ್ನು ಹೊಡೆದ. ಅದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ 20, ಕೃತವ್ರಮ 7 ಹೀಗೆ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ರು. ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಬಾಣಗಳು ನಾಟಿಕೊಂಡವು. ಇದರಿಂದ ಕುಪಿತನಾದ ಅಭಿಮನ್ಯು ಪಾಶಹಸ್ತನಾದ ಯಮನಂತೆ ಯುದ್ಧರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದ್ದ ಶಲ್ಯನನ್ನ ಬಾಣವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯವೆಲ್ಲ ನಡುಗುವಂತೆ ಸಿಂಹನಾದ ಮಾಡಿದ. ಶಲ್ಯನು ಮೂರ್ಛಿತನಾಗಿ ರಥದಲ್ಲಿಯ ಹೊರಗೆ ಕುಳಿತ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯವೆಲ್ಲ ಭಯಗೊಂಡು ಸೇನಾಪತಿಯಾದ ದ್ರೋಣನು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಾಗಲೇ ಸಿಂಹವನ್ನು ಕಂಡ ಮೃಗಗಳಂತೆ ಓಡಲಾರಂಭಿಸಿದವು. ಆಗ ಯಾರು ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಬಾಣಗಳನ್ನ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಲಾರದೆ ಹೋದ್ರು. ಮಹಾರಾಜ, ಇನ್ನೂ ಸಣ್ಣ ಬಾಲನಾದ ನಿನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗನು ಆಗ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧ, ಚಾರಣ, ಯಕ್ಷರಿಂದಲೂ, ದೇವತೆಗಳಿಂದಲೂ, ಪಿತೃದೇವತೆಗಳಿಂದಲೂ ಮತ್ತು ನೆಲದ ಮೇಲಿನ ಸಮಸ್ತ ಭೂತಗಳಿಂದಲೂ ಸ್ತುತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಹವಿಸಿನಿಂದ ಊತ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ದಿವ್ಯ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ಬೆಳಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 37ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 38ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಪರಾಕ್ರಮದ ವರ್ಣನೆ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಆಗ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ, ಹೇ ಸಂಜಯ, ಆ ಅರ್ಜುನನ ಮಗನು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯ ಧನುರ್ಧಾನಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಮೂರ್ಛೆಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಬರುವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ತಡೆಯಲಾರದೆ ಹೋದ್ರೆ ಎನ್ನಲು ಸಂಜಯ, ಹೇ ಮಹಾರಾಜ, ಆ ಬಾಲಕನ ರಣ ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳು. ದ್ರೋಣ ರಕ್ಷಿತವಾದ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ರಥ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ಅವನು ತನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಭೇದಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದ. ಆ ಬಾಲಕನಿಂದ ಮದ್ರರಾಜನಾದ ಶಲ್ಯನು ಮೂರ್ಛೆಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವನ ತಮ್ಮನು ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡು 10 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅಭಿಮನ್ಯವನ್ನ, ಅವನ ರಥ, ಅಶ್ವ, ಸಾರಥಿಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದು, ಎಲೆ ಬಾಲಕ, ನಿಲ್ಲು ನಿಲ್ಲು ಎಂದು ಆರ್ಭಟಿಸುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ಬಂದ. ಆಗ ಅಭಿಮನ್ಯು ತನ್ನ ಹಸ್ತ ವೇಗವನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆ ಶತ್ರುವಿನ ತಲೆ, ಕತ್ತು, ಕೈ, ಕಾಲು, ಬಿಲ್ಲು, ರಥ, ಅಶ್ವಗಳು, ರಥದ ಮೇಲಿದ್ದ ಛತ್ರಿ, ಧ್ವಜ, ಸಾರಥಿಗಳು, ರಥದ ಮುಂದಿನ ತ್ರಿವೇಣಿ, ರಥದ ಅಲಂಕಾರ, ರಥ ಚಕ್ರ, ರಥದ ಹಿಂದಿನ ಬಂಡಿ, ನೊಗ, ಬತ್ತಳಿಗೆ, ಪತಾಕೆ, ಚಕ್ರ, ರಕ್ಷಕರಿಬ್ಬರು, ರಥದ ಮೇಲಿದ್ದ ಸಮಸ್ತ ಸಾಧನ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ತುಂಡು ತುಂಡಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸ್ಬಿಟ್ಟ. ಇದರಿಂದ ಶಲ್ಯನ ಅನುಜನ ವಸ್ತ್ರಾಭರಣಗಳೆಲ್ಲ ಕದಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ವೇದಿಕೆಯುಳ್ಳ ಚೈತ್ರ ವೃಕ್ಷ ಬಿರುಗಾಳಿಯಿಂದ ಬುಡಸಹಿತವಾಗಿ ಮುರಿದು ಬೀಳುವಂತೆ ಅವನು ತನ್ನ ರಥದೊಡನೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ. ಅವನಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಬಂದ ವೀರರೆಲ್ಲ ಭಯದಿಂದ ಚದರಿ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಈ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನೋಡಿ ಭಲೆ ಭಲೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ರು. ಶಲ್ಯ ಸಹೋದರನು ಹೀಗೆ ಬಹಳವಾಗಿ ನೊಂದದ್ದನ್ನ ನೋಡಿ ಕೆಲವು ಯೋಧರು ತಮ್ಮ ಕುಲವನ್ನ, ಹೆಸರನ್ನ, ವಾಸಸ್ಥಳಗಳನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಾನಾ ಆಯುಧಗಳನ್ನ ಧರಿಸಿ ಅರ್ಜುನನ ಕುಮಾರನನ್ನ ಎದುರಿಸಿದ್ರು. ಅಭಿಮನ್ಯುವನ್ನ ರಥಾರೂಢರಾಗಿ ಕೆಲವರು, ಅಶ್ವಾರೂಢರಾಗಿ ಕೆಲವರು, ಆನೆಗಳನ್ನೇರಿ ಕೆಲವರು, ಪದಾತಿಗಳಾಗಿ ಕೆಲವರು,
ಗುಂಪಾಗಿ ಅಭಿಮನ್ಯುವನ್ನು ವಧಿಸುವ ಆತದಿಂದ ಬಂದ್ರು. ಅವರ ಬಾಣದ ಧ್ವನಿ, ರಥನೇಮಿ ಧ್ವನಿ, ಹುಂಕಾರದ ಧ್ವನಿ, ಅಟ್ಟಹಾಸ ಧ್ವನಿ, ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೂಗಿ ಕರೆಯುವ ಧ್ವನಿ, ಗರ್ಜನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿ ಸಿಂಹನಾದ ಧ್ವನಿ, ಧನುಷ್ಟಂಕಾರದ ಧ್ವನಿ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿತು. ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಭಯಂಕರವಾದ ಆರ್ಭಟಗಳು ಒಣ್ಣೆ ಅಭಿಮನ್ಯುವನ್ನು ಕುರಿತು, ಲೇ ಬಾಲಕ, ಇದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ನೀನು ಬದುಕಿ ಹೋಗಲಾರೆ ಎಂದು ವೇಗದಿಂದ ಮುಂದೆ ಬಿತ್ತು. ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ಅಭಿಮನ್ಯು ಮೊದಲು ನಗುತ್ತಾ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಬಾಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ನಿವಾರಿಸುತ್ತಾ ತನ್ನ ವಿವಿಧ ಅಸ್ತ್ರ ಕೌಶಲಗಳನ್ನ ಹಸ್ತಲಾಘವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ತನಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಂದಲೂ ಅರ್ಜುನನಿಂದಲೂ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ದಿವ್ಯ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರಂತೆಯೇ ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಕಾರ್ಯಶ್ರಮವನ್ನ, ಮನಸ್ಸಿನ ಭೀತಿಯನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡದೆ ಬಾಣ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇ ತೋರದಂತೆ ತನ್ನ ಹಸ್ತಲಾಘವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ. ಶರತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಸೂರ್ಯ ಮಂಡಲದಂತೆ ಇವನು ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಧನುಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ಜನರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತೆ ಹೊರತು ಅವನು ಮಾಡತಕ್ಕ ಕಾರ್ಯ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ನಾಣನ್ನು ತಟ್ಟುವ ಧ್ವನಿಯೊಂದು, ತಲ ಶಬ್ದವೊಂದು, ಇವೆರಡು ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದ ಸಿಡಿಲಿನ ಧ್ವನಿಯಂತೆ ಕಿವಿಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ವು. ಆ ಅಭಿಮನ್ಯುವಾದರೂ ಅಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಲಜ್ಜಿಸ್ತಕ್ಕವನು, ಅಪ್ರಿಯವನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರ, ಶತ್ರುಗಳ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಮುರಿಯತಕ್ಕವನು, ಪ್ರಿಯ ದರ್ಶನವುಳ್ಳವನು. ಅವನು ತನಗೆ ಎದುರಾದ ವೀರನನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ತನ್ನ ವಿವಿಧ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅಸ್ತ್ರಗಳಿಂದಲೂ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಡೆಸಿದ. ಅವನಿಗೆ ವರ್ಷಾಕಾಲವು ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಶರತ್ಕಾಲದ ಸೂರ್ಯ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಮೊದಲು ಶತ್ರುಗಳಲ್ಲಿ ಮೃದುವಾಗಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಕ್ರೌರ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದ. ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣಗಳಂತೆ ನಾನಾ ಕಡೆಗೆ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬಾಣಗಳನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ. ಕ್ಷುರಪ್ರ, ವತ್ಸದಂತ, ವಿಪಾಟ, ನಾರಾಚ, ಅರ್ಧಚಂದ್ರಾಕಾರದ ಬಲ್ಲಗಳು, ಅಂಜಲಿಕೆಗಳು ಇವೇ ಮುಂತಾದ ವಿವಿಧ ಬಾಣಗಳಿಂದ ದ್ರೋಣನ ಕಣ್ಣೆದುರಾಗಿಯೇ ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಿ ಬಂದ ರಥ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಭಂಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಈ ಬಾಣ ಪ್ರಹಾರವನ್ನು ತಡೆಯಲಾರದೆ ತಿರುಗಿ ಆ ಸೈನ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಚೆದರಿ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಲಾರಂಭಿಸಿದವು. ಇಲ್ಲಿಗೆ 38ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 39ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಭಿಮನ್ಯು ದುಶ್ಯಾಸನರ ಸಮಾಗಮ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಆಗ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ, ಹೇ ಸಂಜಯ, ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಒಂದು ಕಡೆ, ಅವನಿಂದ ನಮ್ಮವರಿಗೆ ಉಂಟಾದ ಪರಾಜಯಕ್ಕಾಗಿ ದುಃಖವೂ ಒಂದು ಕಡೆ. ಹೀಗೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿ ಕಳವಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓ ಗಾವಲ್ಗಣಿ, ಆ ಸುಭದ್ರಾ ಕುಮಾರನು ನನ್ನ ಮಗನ ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ತಡೆದ ರೀತಿ ಏನು, ಹಿಂದೆ ಸ್ಕಂದನು ದೈತ್ಯರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ ಪರಾಕ್ರಮದಂತೆ ಆ ಅಭಿಮನ್ಯು ನಡೆಸಿದ ಯುದ್ಧ ಕ್ರೀಡೆ ಎಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀನು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಎಂದ. ಅದಕ್ಕ ಸಂಜಯ, ಹೇ ಮಹಾರಾಜ, ಆ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನ ಏನೆಂದು ಹೇಳಲಿ? ಏಕಾಕಿಯಾದ ಆ ಬಾಲಕನಿಗೋ ಇತ್ತಲಾಗಿ ನಿನ್ನ ಕಡೆಯ ಅನೇಕ ವೀರರಿಗೋ ನಡೆದ ಅತಿ ಭಯಂಕರವಾದ ತುಮಲ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ವೀರ್ಯೋತ್ಸಾಹಗಳು ಉಕ್ಕಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವು. ನಿನ್ನ ಕಡೆಯವರೆಗೂ ಆಕ್ರೋಶ ಹೆಚ್ಚಿತು. ಆ ಬಾಲಕನೊಬ್ಬನೇ ರಥಾರೂಢನಾಗಿ ನಿನ್ನ ಕಡೆಯ ಅನೇಕ ರಥಿಕರ ಮೇಲೆ ಬಾಣವರ್ಷವನ್ನ ಸುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ತಾನು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ದ್ರೋಣ, ಕೃಪಾ, ಕರ್ಣ, ಶಲ್ಯ, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ, ಭೋಜ, ಬೃಹದ್ಬಲ, ದುರ್ಯೋಧನ, ಸೌಮದತ್ತಿ, ಶಕುನಿ ಮುಂತಾದ ಮಹಾವೀರರನ್ನ, ಇನ್ನು ಅನೇಕ ರಾಜರನ್ನ, ರಾಜಕುಮಾರರನ್ನ, ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಎದುರಿಸಿ ಆ ರಣಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅಲಾತ ಚಕ್ರದಂತೆ ಅತಿ ವೇಗದಿಂದ ತಿರುಗಿದ್ದ. ತನ್ನ ಉತ್ತಮ ಅಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಅನೇಕರನ್ನ ಪ್ರಹರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತನ್ನ ಬಾಣವೊಂದೇ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಿದ. ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಈ ಅದ್ಭುತ ಸಾಹಸವನ್ನ ನೋಡಿ ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ನಡುಗಿ ಹೋದವು. ಆಗ ಪ್ರಾಜ್ಞನೂ ಪ್ರತಾಪಶಾಲಿಯಾದ ದ್ರೋಣ ಆ ಅರ್ಜುನ ಕುಮಾರನ ಪರಾಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ತಾನು ಮಾತ್ರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಹರ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಭಯಾಕುಲನಾಗಿದ್ದ ನಿನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಜೀವವನ್ನು ಕೂಡಿಸುವಂತೆ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಹೀಗೆ ಅಂದ. ಎಲ್ಲ ಈ ವೀರರೇ, ಪಾಂಡವರೊಳಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಗೊಂಡ ಯುವಕನಾದ ಸುಭದ್ರಾ ಕುಮಾರನು ತನ್ನ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರಿಗೂ, ರಾಜನಾದ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಿಗೂ, ನಕುಲ ಸಹದೇವರಿಗೂ, ಭೀಮನಿಗೂ, ಸಂಬಂಧಿಗಳಿಗೂ, ಇತರ ಸಾಧಾರಣ ಜನರಿಗೂ ಸಂತೋಷಕವಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಇವನಿಗೆ ಸಮಾನನಾದ ಬೇರೊಬ್ಬ ಧನುರ್ಧಾರಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದೇ ನನಗೆ ತೋರುತ್ತೆ. ಅವನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯವೆಲ್ಲ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊಂದು ತೀರಿಸಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅದೇಕೋ ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ ಎಂದ. ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಸೂಚಕವಾದ ಈ ದ್ರೋಣನ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿ ನಿನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಸಹಿಸಲಾರದಷ್ಟು ಕೋಪ ಉಂಟಾಯಿತು. ಗರ್ವದಿಂದ ನಗುತ್ತಾ ದುರದುರನೆ ದ್ರೋಣನನ್ನ ನೋಡಿ ತನ್ನ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಕರ್ಣ, ಪಾಕ್ಲೀಕ, ದುಶ್ಯಾಸನ, ಶಲ್ಯಾದಿ ಮಹಾರಥನ ಕುರಿತು ಹೀಗೆ ಅಂದ. ಎಲೆ ವೀರರೇ, ದ್ರೋಣನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ವೇ? ಈತನು ಮೂರ್ಧಾಭಿಷಿಕ್ತರಾದ ಎಲ್ಲ ರಾಜರಿಗೂ ತಾನು ಗುರು ಎನಿಸಿದವನು. ಎಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ತುಗಳಲ್ಲೂ ತಾನು ಮೇಲಾಗಿರುವನು. ಇವನಿಗೆ ಅರ್ಜುನನ ಮಗನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದೇ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರುತ್ತೆ. ಇವನು ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಯುದ್ಧ ಆಡಿದರೆ ಕಾಲಾಂತಕನಾದರೂ ಇವನಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲಾರ. ಇನ್ನು ಅಭಿಮನ್ಯುವಂತಿರುವ ಸಾಧಾರಣ ಮನುಷ್ಯರ ಪಾಡೇನು? ಏ ಮಿತ್ರರೇ, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾನು ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ.
ಅರ್ಜುನನ ಮಗನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಇವನಿಗೆ ದ್ರೋಣನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ. ಅವನು ತನಗೆ ಶಿಷ್ಯ ಎಂಬ ಅಭಿಮಾನ ಇವನನ್ನು ಬಾಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದಾನೆ. ಧರ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಇಳ್ಳವರಿಗೆ ತಮಗೆ ಶತ್ರುಗಳಾದರೂ ಶಿಷ್ಯರು ಮಕ್ಕಳು ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರೇಮ ಪಾತ್ರರೇ. ದ್ರೋಣನು ಕನಿಕರದಿಂದ ಆ ಅರ್ಜುನ ಕುಮಾರನ ಕೊಲ್ಲದೆ ಉದಾಸೀನರಾಗಿರುವುದನ್ನ ನೋಡಿ ಮೂಢನಾದ ಬಾಲಕನು ತನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದಲೇ ತಾನು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಜಯಿಸುವುದಾಗಿ ಗರ್ವ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಕಾಲ ವಿಳಂಬ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಹೇಗಾದರೂ ನೀವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅವನನ್ನ ಬೇಗ ಕೊಂದು ಬಿಡಿ ಎಂದ. ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿಗೆ ಎದುರಾದರು. ಆಗ ದುಶ್ಯಾಸನು ಅಣ್ಣನಾದ ದುರ್ಯೋಧನ ಕುರಿತು, ಅಣ್ಣ, ಇದಕ್ಕೆ ಚಿಂತೆ ಏಕೆ? ನಾನೊಬ್ಬನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಂಡವರ ಮತ್ತು ಪಾಂಚಾಲರ ಕಣ್ಣೆದುರಾಗಿ ಆ ಸುಭದ್ರಾ ಪುತ್ರನ ಕೊಂದು ಬರ್ತೇನೆ ನೋಡು. ಮಹಾರಾಜ, ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ರಾಹು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಈ ಸೌಭದ್ರನನ್ನ ನುಂಗಿ ಬಿಡ್ತಾನ ನೋಡು. ನನ್ನಿಂದ ಒಂದೇ ತುತ್ತಾಗಿ ಕವಳಿಸಲ್ಪಡುವ ಈ ಬಾಲಕನ ಅವಸ್ಥೆ ಕಂಡು ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನರಿಬ್ಬರು ದುಃಖವನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರದೆ ಈ ಜೀವಲೋಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೇತಲೋಕವನ್ನು ಸೇರ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಮೃತರಾದದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇತರ ಪಾಂಡವರೆಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಹಿಡಿತನದಿಂದ ಭಯಪಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುವರ್ಗದೊಡನೆ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದನ್ನಾದ್ರೂ ನೋಡು. ಆ ಅಭಿಮನ್ಯು ಒಬ್ಬನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ತ ಶತ್ರುಗಳು ಹತರಾದಂತೆಯೇ ತಿಳಿ. ಅಣ್ಣ, ನನಗೆ ಶುಭಾಂಶಂಸೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸು. ನಿನ್ನ ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಕೊಂದು ತೀರಿಸ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಎಂದು ಉಚ್ಚ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಆರ್ಭಟಿಸಿ ಹೇಳಿ ಕೋಪಾವೇಶದಿಂದ ಬಾಣವರ್ಷನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿಗೆ ಎದುರಾದ. 26 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅಭಿಮನ್ಯುವು ದುಶ್ಯಾಸನನನ್ನು ತಡೆದ. ದುಶ್ಯಾಸನನು ಮದವೇರಿದ ಆನೆಯಂತೆ ಅಭಿಮನ್ಯುವನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ನಿಂತು ಹೊಡೆದ. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟವಾಯಿತು. ಇಬ್ಬರೂ ರಥ ಶಿಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರು. ಇಬ್ಬರೂ ರಥಾರೂಢರಾಗಿ ಎಡಬಲ ಪಾರ್ಶ್ವಗಳಿಂದ ವಿಚಿತ್ರ ಮಂಡಲಗತಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾ ದೊಡ್ಡ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವರ ಯುದ್ಧ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಭಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಪಣವ, ಮೃದಂಗ, ದುಂದುಬಿ, ಕ್ರಾಕಚ, ಆನಕ, ಭೇರಿ, ಜರ್ಜರಿ, ಶಂಕ, ಸಿಂಹನಾದಗಳ ಮೊದಲ ಧ್ವನಿಗಳು ಅತಿ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ಇದು 39ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 40ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಭಿಮನ್ಯು ಕರ್ಣ ದುಶ್ಯಾಸನರನ್ನ ಜಯಿಸಿದ್ದು. ಇದನ್ನ ನಾಳೆ ದಿವಸ ನೋಡೋಣ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವಿಪಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯಃ ಚಿರಂ ವಿಜಯತಾಂ ಭುವಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.